किशोरतम बंधुवे किशोरतम राधा स्वामी नाम जोगाए हरि हरि पल पल शिवदास पारे शब्द पाए ऐसा नाम पाने कोई वेद तनाई जो जाने सो पार होए जन्म जन्मई राधा स्वामी गाय परम जन्म सुफल करले नाम निज नाम है मन मन धराले वैचक स्वामी अद्भुति राधा निरप निधान और न कोई न कुशागे शोभाया गमापार गुप्त रूप जहदारिया राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पावे जहाँ कोई विश्राम बंदी रथ स्वामी आगे जिन पर ताप जिह बहु जागे बारंबार कर प्रणाम सदगुरु पदम तम सतनाम आदि अनादि जुगति अनाम संत स्वरूप शरण धाम आए भोजन नाम लगाए हमसे जीवन लिया चराए शब्द दुरा सुरत बताए कर्म परम से लिया बचाए कोटि कोटि कर बंदना राधा स्वामी मिल गए भोला भक्ति दर्शन भक्ति सुनाई सबसे नारी वेद पद बताए विसारी शब्द पुरुष चतुर्पद भाषा संतन भाषा विलासा शोभन गण शरया गुरु खोले बीने बजे जहाँ सरस डोले आगे अलप पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा इस पर कमल पै कनरा संत सुरत पै करत बिहारा बाहर से दस अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी मोहन सवारी सुरत कर मगनानी नामी जाए समानी पर बंदी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जिह बहु जागे बारंबार कर प्रणाम सदगुरु पदम नाम सतनाम पर बंदी राधा स्वामी आगे पार कर जोर पार सविनय कर उपकार साधु संग हुई देव हित परम गुरु दाता कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार बार बार बन जाऊं तन मन सदन पार के मुकुरे में गाओ मेरे कोई रस कृपा करो अन्न धन गुरुदेव दया सिंधु गुणनदनी नीत करो तुम सेवो अचल भक्ति मई जाओ प्रभु दीनो दीनानाथ आद गया दुनियान पर अपना कोनित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विद्या गुणहार मई प्रभु राखो मेरे लाज तुम दारुति मई परा
Swami Guru Samarata Tumbiharan Sharanam Abhamadaya Ayoyi Lambokyo Daya Karo Mere Saya Prem Kirat दया करो मेरे साया प्रेम की रात नगर कुछ सभी उत्पाद पार पार कर जोर कार सविनाय करे उपकार सारी संग हुए देव नित परम गुरु दातार साध संग हुए देव नित परम पिता ब्रह्मा गुरु विष्णुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरदर्शनं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः सावधानं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तत्त्वज्ञानस्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः अनाथस्य जगन्नाथमग्रे जगद्गुरु मदात्मा सर्वदात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः জয় গুরু। আজ এই সুন্দর সকালে আমরা একত্রিত হয়েছি পরম পিতার এই সৎসঙ্গে। আমরা প্রাতকালীন বিনতি প্রার্থনা করলাম সমবেতভাবে। এখন বিশ্ব শান্তির মঙ্গল কামনায় তথা এই লিঙ্কে যারা এখন উপস্থিত হয়ে আছেন প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা করে এবং যারা উপস্থিত এখনো হতে পারেনি সবার মঙ্গল কামনা করি। আমরা পরম পিতার কাছে 2 মিনিট নাম সহযোগে প্রার্থনা করব। নামের সময় হলো।
জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম। উপস্থিত সকলকে আমার জয়গুরু। আজ সোনারপুর উপযোজনা কেন্দ্রের তরফ থেকে যে সাপ্তাহিক যে নির্ঘণ্ট আছে, আজকে বুধবার, আজকে যুবকদের নিয়ে সৎসঙ্গ। আপনারা সবাই থাকবেন, সবাই সৎসঙ্গটাকে উপভোগ করবেন এবং পরম পিতার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা আজকের দিনটিকে শুরু করব। তার শক্তিতে শক্তি অর্জন করে আমরা তারই হওয়ার চেষ্টা করব। জয় গুরু। এখন আমরা প্রাতকালীন বিনতি প্রার্থনা করলাম, নাম জপ করলাম। এবার পরম পিতার অমীয় গ্রন্থাদি পাঠের দিকে আমরা এগিয়ে যাব। প্রথমে পরম পিতার শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থের পাঠ বাংলা ভাষায় পাঠ করবে শ্রী ভাস্বত দাস বিরাটি থেকে। শ্রী ভাস্বত দাস বিরাটি থেকে। আচ্ছা, তাহলে অনিশ কুণ্ডু, তুমি কি আছো? শ্রী অনিশ কুণ্ডু। হ্যাঁ, কোনটা পাঠ করবে? ঠিক আছে, উনি এক বাংলায় পাঠ করে তারপর ইংরেজি পাঠ করুক। হ্যালো, হ্যাঁ, শুরু করো। হ্যাঁ বলছি কোন বাণীটা? আচ্ছা, যে কোনো একটা করে নাও, যে কোনো একটা করে নাও। আচ্ছা আচ্ছা, শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ। এটা খুবই সত্য কথা যে মনে যখনই অপরের দোষ দেখবার প্রবৃত্তি এসেছে, তখনই ওই দোষ নিজের ভিতরে এসে বাসা বেঁধেছে। তখনই কাল বিলম্ব না করে ওই পাপ প্রবৃত্তি ভেঙে চুরে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিলে তবে নিস্তার, নইলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। তোমার নজর যদি অন্যের কেবল কুই দেখে, তবে তুমি কখনোই কাউকে ভালোবাসতে পারবে না। আর যে সৎ দেখতে পারে না, সে কখনোই সৎ হয় না। তোমার মন যত নির্মল হবে, তোমার চক্ষু তত নির্মল হবে, আর জগৎটা তোমার নিকট নির্মল হয়ে ভেসে উঠবে। তুমি যাই দেখো না কেন, অন্তরের সহিত সর্বাগ্রে তার ভালোটুকুই দেখতে চেষ্টা করো, আর এই অভ্যাস তুমি মজ্জাগত করে ফেলো। তোমার ভাষা যদি কুৎসা কলঙ্ক জড়িতই হয়ে থাকে, অপরের সুখ্যাতি করতে না পারে, তবে যেন কারো প্রতি কোনো মতামত প্রকাশ না করে, আর মনে মনে তুমি নিজের স্বভাবকে ঘৃণা করতে চেষ্টা করো, এবং ভবিষ্যতে কুৎসা নরক ত্যাগ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও। পরনিন্দা করাই পরের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিজে কলঙ্কিত হও, আর পরের সুখ্যাতি করা অভ্যাসে নিজের স্বভাব অজ্ঞাত সারে ভালো হয়ে পড়ে। তাই বলে কোনো স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে অন্যের সুখ্যাতি করতে নেই, সে তো খোশামোদ। সেক্ষেত্রে মন মুখ প্রায়ই এক থাকে না, সেটা কিন্তু বড়ই খারাপ, আর তাতে নিজের স্বাধীন মত প্রকাশের শক্তি হারিয়ে যায়। বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। এখন শিবশঙ্কর শাসমল জোকা থেকে সত্যানুসরণ পাঠ। আচ্ছা, হয়তো যুক্ত হতে পারিনি। হ্যালো, হ্যাঁ, পাঠ করো, পাঠ করো। কোন বাণীটা পাঠ করব? যে কোনো একটা বাণী পাঠ করো। To be blind is unfortunate indeed, but to be without a staff is even worse, for the staff does not much of the eye work. Going to school doesn't make a student, and talking imitation only doesn't make a disciple. The heart should always be kept open and carry out the orders of master or teacher. Have firm faith and within whatever we say must be done, and that without objection or excuse. Rather, with the greatest pleasure, the student of discipline who gives his
all in carrying out the orders of master with pleasure is never disappointed. He disciplines duty of materialize the commands of the master and move on, taking him as the ideal. Whenever you find that on getting any command from his master, the disciple is pleased and his face bloom, you will know that the strength had come in the heart. Jai Guru. জয় গুরু। এরপরে আমরা পথের পরে থেকে পাঠ শুনে নেব শ্রী সত্যজিৎ মন্ডল বাসন্তী থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের পথের বই গ্রন্থ থেকে পাঠ করছি। ধর্ম যদি ইহকালের জন্যই না হয়ে থাকে, আর ধর্ম মানে যদি জীবন ও বৃদ্ধিকে বা অমৃতত্বকে ধরে রাখাই না হয়, তবে সে ধর্ম কিসের ধর্ম? ইহকালের পরকাল না, ইহকাল বাদ দিয়ে কোনো পরকাল আছে? জয় গুরু। জয় গুরু। এরপরে চলাশাল থেকে পাঠ করবে শ্রী গৌরব দাস মল্লিকপুর থেকে। জয়গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের চলাসাথী গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ। যেখানে ধর্ম সেখানেই অর্থ, কাম ও মোক্ষ। তুমি ধর্মকে যখনই বাস্তবিকভাবে সেবা লইয়া আলিঙ্গন করিবে, জীবন, অর্থ, কাম, মোক্ষ তোমাকে সেবা করিবেই করিবে। আর যখনই এদের সেবায় অনুরক্ত হইয়া তুমি ইহাদের দিকে আনত হইবে, নিশ্চয় জানিও ইহারা তোমায় এমনতর আছাদ দিয়া পলায়ন করিবে, পুনরায় উত্থান শক্তিকে আমন্ত্রণ করা তোমার পক্ষে নিতান্তই পরিশ্রম সাধ্য হইবে। তুমি ইহাদের লইয়া তোমার পারিপার্শ্বিকের সেবায় নিয়োজিত করিও, শ্রেয় লাভ করিবে। জয় গুরু। বাণী সংখ্যা 100। বন্দ পুরুষোত্তম। জয় গুরু। জয় গুরু। একই গ্রন্থ থেকে আরেকটি বাণী আমরা শুনে নেব শ্রী গৌরব মন্ডল কল্যাণী থেকে। গৌরব মন্ডল কল্যাণী থেকে। জয় গুরু। এখন অনুশ্রুতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করবে শ্রী স্বরূপ মন্ডল কাকদ্বীপ থেকে। অনুশ্রুতি থেকে পাঠ করবে স্বরূপ মন্ডল কাকদ্বীপ থেকে। স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র থেকে পাঠ করবে শ্রী শুভজ্যোতি পাল রাজপুর থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের স্বাস্থ্য ও সদাচার গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। সুস্থ থাকার আচরণই সদাচার, তাই সদাচার পালন করো, সুস্থ থাকো। শরীর সর্বস্ব হতে যেও না, সংকীর্ণ হয়ে উঠবে। শরীরে স্বাধীন থাক সুস্থ হয়ে, সুস্থি সন্দীপনী বিহিত পরিচর্যায়। জয় গুরু। জয় গুরু। একই গ্রন্থ থেকে আমরা আরেকটা বাণী শুনে নেব শুভজিৎ ভৌমিক কল্যাণী থেকে। জয় গুরু। পরম প্রেমময় পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের চলাচলি গ্রন্থ হইতে কিছু অংশ পাঠ। মুখ ধুয়ে অর্থাৎ কুলকুচো করে তোমার খাদ্য পাত্রে তা ফেলতে যেও না। তোমার লালা গ্রন্থির উৎসেচন তাতে বিকার সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে ওই পাত্র সুমার্জিত না হলে ওই পাত্রস্থ অন্ন পানীয় দুষ্ট হয়ে উঠতে পারে। গ্লাসে চুমুক দিয়ে খেলেও ওই দশাই হয়, তাই উঁচু করে জল খাওয়া সদাচারের অঙ্গ। পানি সংখ্যা 42। জয় গুরু। জয় গুরু। যারা যারা বাণী পাঠে অংশগ্রহণ করলেন প্রত্যেকের যথাযোগ্য স্থানে আমার জয় গুরু এবং পরম পিতার শ্রী চরণ কমলে আমি প্রার্থনা করব যাতে সবার সুস্থ স্বাস্থ্য মঙ্গলময় জীবনের জন্য। জয় গুরু। এখন আমরা বাণী পাঠ আমরা সমাপ্ত করলাম। এবার সৎসঙ্গের মূল পর্বে আমরা প্রবেশ করব। প্রথমেই
সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য আমি অনুরোধ রাখবো শাকনিক দাস কল্যাণী থেকে। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? জয়। আজ্ঞে শোনা যাচ্ছে। ওলিকে মায়া মোহনবাসী, ওলিকে মায়া মোহনবাসী, বাজিয়ে ডাকে রাত্রে দিনে, ওই ফাঁদেতে পড়িস না মন, ওই ফাঁদেতে পড়িস না মন, ভেতর পরো আপন চিনে, ওলিকে মায়া মোহনবাসী, বাজিয়ে ডাকে রাত্রে দিনে, ভাবের বন্ধন ছিন্ন করে যিনি সবার রাখেন ধরে, উন্নয়নের পথের পরে জীবন চল তাকে বিনে, ওলিকে মায়া মোহনবাসী, বাজিয়ে ডাকে রাত্রে দিনে, পরম পাওয়ার ঘটবে তোরি, যে জনাপন হবে তারি, বন্ধ দুয়ার খুলবে তারা, প্রেমের স্বরূপ নেবে কিনে, ওলিকে মায়া মোহনবাসী, বাজিয়ে ডাকে রাত্রে দিনে, ও নিত্য সবার হিয়ার মাঝে, সকল সময় সর্ব কাজে, ইষ্ট দেবের চলে লীলা, বাঁধো তারে প্রেমের তালে, ওলিকে মায়া মোহনবাসী, ওলিকে মায়া মোহনবাসী, ওলিকে মায়া মোহনবাসী। জয় গুরু। জয় গুরু। পরমপিতার কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করি তুমি আরো থেকে আরো তর হয়ে ওঠো, জীবনের যে উদ্দেশ্য তোমার সফল হোক, এই মঙ্গল প্রার্থনা করি। জয় গুরু। আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে আমরা সকাল সকাল পরমপিতার কাছে আসতে পারি। আমি সুস্থ আছি, আমি ভালো আছি, আমি তার দয়ায় আমি কথা বলতে পারছি, আপনাদের সামনে আমি আসতে পেরেছি। পরমপিতার অপার দয়া, আর সেই দয়াটা নিয়ে আমরা তার মনের মতন হয়ে চেষ্টা করব, কারণ তার মনের মতন হয়ে ওঠাতেই তিনি খুশি হন। আর সেই যে ঈশ্বর প্রাপ্তি আমার জীবনের যেটা গন্তব্য, এবং তার জন্য বেঁচে থাকা এবং বেড়ে ওঠা, ঠাকুর এটাকেই ধর্ম বললেন। আমরা সৎসঙ্গে আসি কেবলমাত্র ঠাকুরকে পাওয়ার জন্য, ঠাকুরের কথা শোনার জন্য, ঠাকুরের ভাবে ভাবিত হওয়ার জন্য। আজকে আমরা অত্যন্ত সুবক্তাদের পেয়েছি, যারা নিজেদের ঠাকুরত্বে আমাদের সেই ঠাকুর ভাব জাগ্রত করে তুলবে। আমরা সমৃদ্ধ হব, আমরা পরমপিতাকে আষ্টে পৃষ্ঠে ধরার জন্য একটা অদ্ভুত শক্তি আমরা কিন্তু অর্জন করব। আমি প্রথমেই ডেকে নিচ্ছি ইষ্ট প্রসঙ্গের জন্য শ্রী শুভম নস্কর, আমার অত্যন্ত কাছের আমার দাদা, তাকে আমি আজকে পেয়েছি।
তার তার থেকে আমরা পরমপিতার প্রিয় কথা আমরা শুনবো। জয় গুরু। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? আগে খুব স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। সবাইকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। অজ্ঞান তিমিরে মগ্ন চির অন্ধ জানে, জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া কৃপা পরশনে। দয়া করে দেন যিনি খুলিয়া নয়ন, নমি আমি ভক্তি ভরে শ্রী গুরুচরণ। আমার জীবনের একমাত্র উপাস্য ইষ্ট আচার্য গুরু পুরুষোত্তম পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে আমার শতকোটি প্রণাম। পরমারাধ্যা জগৎজননী শ্রী শ্রী বড়মা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা ও বর্তমান আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা সহ সমগ্র ইষ্ট পরিবারের সবার শ্রীচরণে আমার ভক্তি বিনম্র প্রণাম। অনলাইনে উপস্থিত শ্রী শ্রী ঠাকুরের পবিত্র পাঞ্জাধারী কর্মীবৃন্দ, ঋত্বিক যাজক অধৈর্য সহ অন্যান্য ভক্তপ্রাণ দাদারা ও ভক্তিমতী মায়েরা, সবাইকে যথাযোগ্য স্থানে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও আনন্দিত জয়গুরু জানাই। প্রাতকালীন অনলাইন ভার্চুয়াল যুব সৎসঙ্গ অধিবেশন, আজকের এই মহতী সৎসঙ্গে উপস্থিত থাকতে পেরে, অংশগ্রহণ করতে পেরে সত্যি নিজেকে খুব ধন্য মনে হচ্ছে। তাই আজকের এই মহতী সৎসঙ্গের যিনি সঞ্চালক, আমার বন্ধুস্থানীয়, আমার খুবই কাছের বন্ধু ও ইষ্টভ্রাতা দেবজ্যোতি নস্কর ভাই, তার ও তার পরিবারের সবার ইষ্টচ্ছল সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি প্রিয় পরমের আতুল শ্রীচরণে। ও উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী সবার ইষ্টচ্ছল সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি প্রিয় পরমের রাতুল শ্রীচরণে। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন, আর বহু ধরনের স্বীকৃতির একটা শব্দ হচ্ছে। বহু জন্মের স্বীকৃতির ফলে আমরা পুরুষোত্তমকে আমাদের জীবন রথের সারথি রূপে পেয়েছি। সত্যি আমরা মহা সৌভাগ্যবান, কারণ যুগ যুগান্ত ধরে ঘন অরণ্যে গিয়ে, গিরিকন্দরে গিয়ে মুনি ঋষিরা যার সাধনা করেছেন, এইবার এই সংসারের মধ্যে থেকে আমরা তাকে পেয়েছি। তিনি দয়া করে তার রাতুল শ্রীচরণে আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন। শ্রী শ্রী ঠাকুরের দয়ার কথা কি বলবো, পরম দয়াল তিনি। তার দয়ার কথা ভাষায় ব্যক্ত করা সত্যি খুব কঠিন। শুধু এটুকু বলতে পারি যে জীবন মৃত্যুর সংগ্রামে তিনি আমাকেও আমাদের পরিবারকে যেভাবে বিস্ময়করভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন, সেটা বলার মতো ভাষা আমার নেই। শ্রদ্ধেয় হেমকবির লেখা একটি গান আছে, দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা। সেই গানের মধ্যে একটি শব্দ আছে, বুঝতে পারি কইতে নারী, কইতে গিয়ে পাগল পারা। আমার অবস্থা হয়েছে তাই সেই মহাসমুদ্রের ভাসমান তরীর মতো। শ্রী শ্রী ঠাকুরকে চর্মচক্ষুতে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি, শ্রী শ্রী বরদাকেও আমি দেখিনি, কিন্তু আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদাকে বহু কাছ থেকে দেখেছি। দেখেছি পূজনীয় বাবাইদাকে, পূজনীয় অবিন্দাকে, দেখেছি ঠাকুর পরিবারকে। অনেকদিন আগে, মানে প্রায় বছর তিনেকের কাছাকাছি হবে, 2 বছর তো তাই ঠাকুর বাড়িতেই যাইনি আমরা অনেকেই, বর্তমান এই সিচুয়েশন, এই যে করোনা আবহের কারণে। হ্যাঁ, মনে পড়ছে বছর তিনেক আগে সেই সময়টা কোনো উৎসব অনুষ্ঠান ছিল না।
এমনি ফাঁকার সময় আচার্যদের শ্রী শ্রী দাদার ওখানে নাটমণ্ডপে দাদার সেই পুণ্য পাদপীঠে বসার সৌভাগ্য হয়েছিল। কথা প্রসঙ্গে শ্রী শ্রী দাদা তিনি বলছিলেন যে আমরা তাকে ধরেছি কিনা তার কোনো গ্যারেন্টি নেই, কিন্তু তিনি আমাদেরকে ধরে আছেন, তার গ্যারেন্টি হলো যে আমরা বেঁচে আছি। আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার এই কথা চন্দ্র সূর্যের মতোই ধ্রুব সত্য কথা। বর্তমানে গত বছরের কথা বলছি, বিশেষ করে এপ্রিল মে মাস নাগাদ করোনা যখন মধ্য গগনে, প্রত্যেকদিন হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ এই মহামারীতে আক্রান্ত হচ্ছে, প্রত্যেকদিন টিভি নিউজে দেখতে পাচ্ছি। বাড়িতে পেপার আলাও আসা বন্ধ আছে করোনা সংক্রমণের কারণে। কিন্তু এমতো অবস্থায় থেকেও আমরা যারা তার শ্রীচরণাশ্রিত, আমরা যারা তার দীক্ষিত, হয়তো তাকে নিয়ে সেইভাবে চলতে পারি না, তার কাজ তার বিধান হয়তো জীবনে সেভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারিনি, কিন্তু তাও কিন্তু তিনি আমাদেরকে ভালো রেখেছেন, কারণ তিনি পরম দয়াল, তিনি পরম পিতা। পিতা তো সন্তানকে ভালোবাসবেই, এটা তো তার সত্তাগত। আর শ্রী শ্রী ঠাকুর যে অমোঘ বিধান দিয়েছেন, শ্রী শ্রী ঠাকুর বলেছেন যে এই সৎমন্ত্রে দীক্ষিত প্রতিটা মানুষেরই এই যজন যাজন ইষ্টভৃতি নিত্য করণীয় বা পালনীয়। এই যজন যাজন ইষ্টভৃতি করা ও পালন করার মধ্যে দিয়েই মানুষ মহামঙ্গলের অধিকারী হয়ে ওঠে। আমি আমার এই 25 বছরের ক্ষুদ্র জীবনে দেখেছি যে এই যজন যাজন ইষ্টভৃতি করলে কি হয়। ঠাকুর বলেছেন যজন যাজন ইষ্টভৃতি করলে কাটে মহাভীতি। মহাভীতি মানে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লদা তাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে ঠাকুর, ভীতি মানে তো ভয়, আর মহাভীতি মানে কি? শ্রী শ্রী ঠাকুর স্মিত হাস্যে ছোট্ট করে উত্তর দিয়েছিলেন, মেনি মেনি ডেঞ্জারাস। আমি দেখেছি ইষ্টভৃতি যদি ভক্তি ভরে তার শ্রীচরণে নিবেদন করা হয়, আমি ইষ্টভৃতি করি আমি আমার মঙ্গলের জন্য, আর আমি ইষ্টভৃতি 30 দিনে প্রেরণ করি আমার কাছাকাছি সৎসঙ্গ উপযোজনা কেন্দ্র বা কেন্দ্র মন্দিরে, সেটাও কিন্তু আমার মঙ্গলের জন্য। তিনি তো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, এই সবটাই তো তারই সৃষ্টি, তাকে কি দেব আমরা? আমরা যেটুকু যা করি, সকালে ঘুম ভাঙা থেকে আরম্ভ করে রাত্রি শয়ন যাওয়া পর্যন্ত, সবটা কিন্তু আমরা আমাদের মঙ্গলের জন্যই করি। শ্রী শ্রী ঠাকুর তিনি আমাদেরকে মঙ্গলের বিধান দিয়েছেন, তিনি আমাদের কাণ্ডারি, তিনি আমাদের বাঁচাতে চেয়েছেন। এই ইষ্টভৃতি যদি ঠিকমতো করা যায়, তাহলে আমি দেখেছি আপদে বিপদে তো তিনি রক্ষা করেন। শুধু তাই নয়, এমনকি আসন্ন মৃত্যুর পথও রুদ্ধ। কারণ 18 বছর বয়সে আমার একটি মৃত্যু যোগ ছিল। আমার বাবার এক মাস্টার মশাই, উনি জ্যোতিষ চর্চা করেন, আর উনি আমার হাত দেখে বলেছিলেন যে আমার 18 বছর বয়সে একটা বিরাট বিপদ আছে, বিরাট বিপর্যয় আছে। তার জন্য উনি আমাকে প্রায় 15-16 হাজার টাকার পাথর লিখে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে বিশ্বাস করুন, আমি 15-16 টাকার পাথরও বা মুদ্রা ধারণ করিনি। শ্রী শ্রী ঠাকুরের বাণী আছে, ইষ্ট টানের অমোঘ নেশায় ইষ্টি চলন অমোঘ হলে দেখবি কত গ্রহের ফের, খাবি খেয়ে পাল্টে গেছে রেখে সথের ঝলেক ঝের। ইষ্ট টান মানে ভগবানের টান, যে টানের মধ্যে থাকলে আমার নিজেরও মঙ্গল হয়, অন্যেরও মঙ্গল হয়। আমি দেখেছি যে সেই বিপদগুলি, আসন্ন মৃত্যু, একেবারে 10 চাকা লরির সামনে, এরকমও আমার মুহূর্তে গিয়েছে। হঠাৎ মনে হলো কেউ যেন বাম দিক থেকে আমার হাতটা ধরে টেনে সরিয়ে দিয়েছে। একবার 4 তলা থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম, সেখানেও কেউ যেন আমার হাত টেনে আমাকে রক্ষা করলেন। এরকম বহু ঘটনা, আমরা যারা তার শ্রীচরণাশ্রিত, আমরা যারা তাকে নিয়ে
চলার চেষ্টা করি, আমরা যারা তার সন্তান, আমরা কিন্তু প্রতিদিন, প্রতিটা দিন না, প্রতিটা ঘন্টায়, প্রতিটা মিনিটে, প্রতিটা সেকেন্ডে তার দয়াকে অনুভব করে থাকি। তিনি তো পরম দয়াল। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে করা। ঠাকুর করার উপর জোর দিয়েছেন। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতাতেও কর্মযোগ বলে আলাদা করে একটা অধ্যায় আছে। ভগবান যুগে যুগে যখনই আসেন তিনি কিন্তু এই করার কথাই বলেন, তিনি কিন্তু কর্মের উপর জোর দেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর বলেছেন, ধরো করো হও পাও, করাই পাওয়ার জননী। ধরেছি আমরা, করতে হবে, পাওয়া যাবে সেই মতো। যদি না করি, না করলে তো কিছু পাওয়া যায় না। যদি হাত পাখা হাতে নিয়ে বসে থাকি, পূজনীয় বাবাইদা একটা খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছিলেন, হাত পাখা যদি হাতে নিয়ে বসে থাকি, হাতটাকে যদি না নাড়াই, যদি সঞ্চালন না করি, তাহলে কি আমি হাওয়া পাবো? ঠিক তেমনি সদ্গুরুরূপী ভগবানের চরণাশ্রিত হয়েও, তার প্রবর্তিত সৎনাম মনন করেও, তার সৃষ্ট সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করেও যদি আমরা তার অনুশাসনবাদকে, তার বিধিকে আমরা আমাদের জীবনে মেনে না চলি, বাস্তবে করার রূপ না দিই, তাহলে কিন্তু আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই পড়ে থাকব। শ্রী শ্রী ঠাকুরের অনুশ্রুতি গ্রন্থের অন্তর্গত ছোট্ট একটি বাণী, গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে ভাবছ মনে সবই হলো, তা নয় কিন্তু, তা তো নয়, নিষ্ঠা সহ যদি না পালো। নিষ্ঠা মানে লেগে থাকা, গুরুর সঙ্গে, ইষ্টের সঙ্গে, আচার্যের সঙ্গে নির্নরভাবে লেগে থাকা। তিনি যেমনটা বলেছেন তেমনটা আমাকে করতে হবে। এখানে কিন্তু আমার কোনো পাটোয়ারি বুদ্ধি খাটালে চলবে না। আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা বলেন যে ঠাকুরকে নিয়ে চলতে গেলে নিজেকে বোকা হতে হয়, কখনো চালাকি করতে নেই। যজন যাজন ইষ্টভৃতি করে আমি কতটা মঙ্গলের অধিকারী হয়ে উঠেছি, সস্তনী সদাচার পালন করে আমি কতটা স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে উঠেছি, এ বিষয়ে আমার না ভাবলেও চলবে। তিনি বলেছেন সেটা আমাকে করতে হবে, যদি আমি ভালো থাকতে চাই, যদি আমি মঙ্গলের কোলে থাকতে চাই, তার কথাগুলো আমাকে মেনে নিতে হবে। শ্রী শ্রী ঠাকুরের এক প্রবীণ ভক্ত, তিনি কুষ্টিয়ায় থাকতেন, শ্রদ্ধেয় বিষ্ণুপদ বিশ্বাস, তিনি ঠাকুরকে প্রশ্ন করেছিলেন, ঠাকুর, জীবনে কৃতকার্য হওয়ার সহজ উপায় কি? শ্রী শ্রী ঠাকুর বলেছিলেন, শালা গুরুবাক্যে বিশ্বাস। গুরুবাক্যে বিশ্বাসই হচ্ছে জীবনে কৃতকার্য হওয়ার সহজ উপায় বা পথ। পথ হয়তো অনেক আছে, কিন্তু সবচাইতে সর্বোত্তম সহজ পথ হচ্ছে তার বাক্যে বিশ্বাস করা, সদ্গুরুরূপী ভগবানের অনুশাসনবাদ জীবনে মূর্ত করা, জীবনে ফুটিয়ে তোলা। আমি ঠাকুরের একটি ছোট্ট দয়ার ঘটনা আমি বলে শেষ করব। শ্রী শ্রী ঠাকুর তখন সশরীরে বর্তমান। তিনি হিমায়তপুর থেকে তিনি দেওঘরে এসেছেন 1946 সালের 2রা সেপ্টেম্বর, আমরা সবাই জানি। শ্রী শ্রী ঠাকুরের সঙ্গে বহু পরিবার তারা দেওঘরে এসেছেন, বহু পরিবার এই দেশে চলে এসেছেন। তারপর সেখানে কলকাতায় এক ভক্ত, তার কলকাতাতে জায়গা কেনা ছিল, তিনি সেখানে বাড়ি করেছিলেন। তার নাম শ্রদ্ধেয় গোবর মজুমদার, ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত। সেই হিমায়তপুর থেকে দেওঘর পর্যন্ত তার সেই অমীয় লীলার তিনি সাক্ষী বা সঙ্গী। এই গোবর মজুমদারদার মেজ ছেলে, তিনি ছিলেন ডাক্তার। সেই সময় কলকাতায় ডিপথেরিয়া রোগের খুব প্রকোপ। সেই ডিপথেরিয়া রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে সেই গোবরদার মেজ ছেলে, সেই ডাক্তার দাদা, তিনি সেই ডিপথেরিয়াতে আক্রান্ত হন, আর বাড়িতেই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। আর ডাক্তার স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে তার চিকিৎসা অন্তত এই সময় বাড়িতে রেখে সম্ভব নয়, তাই তাকে বেলেঘাটা আইডি হসপিটালে ভর্তি করার জন্য তিনি জানান। কিন্তু শ্রদ্ধেয় গোবরদার বাবা, তিনি ছিলেন খুব একরোখা মানুষ। তিনি ছিলেন পাবনা কোর্টের একজন দুধে উকিল। তৎকালীন সময় তিনি শ্রী শ্রী ঠাকুর ও সৎসঙ্গের বিরুদ্ধে তিনি মামলা করেছিলেন। যাই হোক, সে ভিন্ন প্রসঙ্গ, সেই অন্য কোনো দিন আসা যাবে। তারপর সেই শ্রদ্ধেয় গোবরদার বাবা তিনি বলেন যে আমার নাতির চিকিৎসা হলে এখান থেকেই হবে, এখান থেকেই চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করা হোক।
তখন ডাক্তারবাবু জানালেন যে আপনি যে কালে এত জেদ করছেন, তাহলে আমি এখানেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি, কিন্তু পরিণাম কি হবে সেটা কিন্তু আমার হাতে নেই, তখন কিন্তু আমাকে দোষ দিতে পারবেন না। যাই হোক, বাড়িতে এরকম একটা পরিস্থিতি, ছেলের অবস্থা খুবই খারাপ, এখন তখন অবস্থা যাকে বলে। সবার সবার মনই ভারাক্রান্ত। সেই সময় হঠাৎ তার বাড়ির টেলিফোনটা ঝনঝন করে বেজে ওঠে। টেলিফোনের ওপার থেকে শ্রদ্ধেয় অজিত গাঙ্গুলিদা তিনি জানান যে শ্রদ্ধেয় গোবরদা, আপনাকে শ্রী শ্রী ঠাকুর আগামীকাল সকালে দেখতে চেয়েছেন, আপনি আজকের রাতের ট্রেনেই দেওঘরে চলে আসুন। সেই শ্রদ্ধেয় গাঙ্গুলিদার কথা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎই রিসিভারটা রেখে তিনি জামা কাপড় গুছাতে আরম্ভ করেন। ব্যাগ গুছিয়ে ঠাকুর প্রণাম করে তিনি যখন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবেন, সেই মুহূর্তে সেই বাড়ির মা, মানে শ্রদ্ধেয় গোবরদাস স্ত্রী, তাকে বলেন যে তুমি কোথায় যাচ্ছ? বললেন আমি দেওঘর যাব, শ্রী শ্রী ঠাকুর আগামীকাল সকালেই আমাকে দেখতে চেয়েছেন। তখন যখন তিনি বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন, ছেলের মুখও দেখেননি, তখন বাড়ির গেটটা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন সেই বাড়ির মা। তখন বলছেন, ছেলের এরকম অবস্থা, তুমি বাবা হয়ে তুমি তাকে ফেলে চলে যাবে? আমি তোমাকে যেতে দেব না। তখন শ্রদ্ধেয় গোবরদা বললেন, তুমি সরে যাও, আমাকে যেতে দাও। বললেন, না, আমি তোমায় যেতে দেব না। তখন শ্রদ্ধেয় গোবরদা বললেন, যেই মেয়ের বিয়ের সময় লগ্ন ভ্রষ্ট হয় তাকে বলা হয় লগ্ন ভ্রষ্টা কন্যা। আজ গুরু পুরুষোত্তম যেখানে আমাকে ডাক দিয়েছেন, আর এই লগ্নের মধ্যে আমি যদি তার চরণ প্রান্তে পৌঁছতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের সন্তানকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। তাই তুমি সরে যাও, যদি না সরো তাহলে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেব, শরীরে ব্যথা পাবে। এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। সারা পথ, সারা রাস্তা ট্রেনে তার মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব, যে বাড়িতে কি ঘটনা ঘটছে তিনি তো জানতে পারছেন না। তারপর ভোর রাতে তিনি যখন জসিডি স্টেশনে পৌঁছালেন, এখনকার মতো তখন কিন্তু এত ব্যবস্থা ছিল না অটো বা টেকারের। পায়ে হেঁটেই শ্রদ্ধেয় গোবরদা তিনি ঠাকুর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তিনি যখন ঠাকুর বাংলো এসে পৌঁছেছেন, তখন সবেমাত্র সমবেত বিনতি প্রার্থনা শেষ হয়েছে। রাস্তাতেই তিনি প্রার্থনা করেছেন, সমবেত প্রার্থনা, যেমন আমরা রাস্তাঘাটে থাকলে আমরা প্রার্থনা করি। তিনি এসে যখন ঠাকুর বাড়ি পৌঁছেছেন, তখন প্রার্থনা শেষ হয়েছে। তিনি ইদারার জলে হাত মুখ ধুয়ে সোজা চলে গিয়েছেন ঠাকুর বাংলোয়। শ্রী শ্রী ঠাকুর সেখানে পার্লারে ভক্ত সঙ্গ করছেন। শ্রী শ্রী ঠাকুরকে প্রণাম করতেই শ্রী শ্রী ঠাকুর তাকে বললেন যে, আরে গোবর আইছিস? তা ব তোকে কতদিন দেখিনি, তোর কি আমাকে কিছু কবার আছে? ঠাকুর পাবনার ভাষায় বললেন। তখন বললেন, আজ্ঞে না ঠাকুর। শ্রী শ্রী ঠাকুরকে দেখার পর তার সেই ভুবনমোহন রূপ দেখে শ্রদ্ধেয় গোবরদা তিনি ভুলে গিয়েছেন তার দুঃখের কথা, তার ছেলের কথা। ছেলে যে অসুস্থ তা মনে নেই। ঠাকুর বললেন, তা অনেকদিন তোর মুখে আমি গপ্প শুনিনি, তা আমাকে একটা গপ্প ক দেখি, হাসির গপ্প কবি কিন্তু। তখন শ্রদ্ধেয় গোবরদা ঠাকুরকে গল্প শোনাচ্ছেন, হাসির গল্প। তারপর সেই গল্প শুনে শ্রী শ্রী ঠাকুর তার ভুবন মোহন ভঙ্গিমায় তিনি হাসছেন। আমরা যখন হাসি আমাদের মুখটা হাসে, কিন্তু ঠাকুরের যারা সঙ্গ করেছেন সেই সব ভক্ত মানুষদের মুখে শুনেছি শ্রী শ্রী ঠাকুর যখন হাসতেন তার সর্বাঙ্গ হাসত। তিনি সেই হঠাৎ শ্রদ্ধেয় গোবরদা তার গল্প যখন শেষ হয়েছে তিনি সম্বিত ফিরে পেয়েছেন। বলছেন, আমার ছেলের এরকম এখন তখন অবস্থা, আমি কি না ঠাকুরকে এখানে এসে আমি সব ভুলে গেলাম? আমি ঠাকুরকে হাসির গল্প শোনাচ্ছি, এ মতো অবস্থায় আমার মুখে হাসির গল্প কথা আসে কি করে? হঠাৎ তিনি সেখানে ঠাকুরের দিকে তাকালেন, তাকিয়ে হাত জোড় করে তিনি মনে মনে প্রার্থনা করলেন যে, দয়াল,
আমি শুনেছি তুমি পুরুষোত্তম, আমি বিশ্বাস করি তুমি পুরুষোত্তম, আমি অনুভব করি তুমি পুরুষোত্তম। দয়াল, তুমি দয়া করে তুমি আমার সন্তানের প্রাণ ভিক্ষা দাও। এই প্রার্থনা তিনি যখনই মনে মনে করেছেন, মুখে বলেননি। শ্রী শ্রী ঠাকুর তখন তার ভুবন মোহন সেই হাসি থামিয়ে তিনি একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, কিরে এতক্ষণ আইছিস, বাড়িতে খবর দিয়েছিস? তখন শ্রদ্ধেয় গোবরদা বললেন, আজ্ঞে না ঠাকুর। বলছে, শিগগিরই শিগগিরই যা, বড় খোকার ঘরে গিয়ে ওই চাকাটা ঘুরায়ে বাড়িতে বল আমি এখানে এসে গেছি, এখানে পৌঁছে গেছি। তখন শ্রদ্ধেয় গোবরদা ঠাকুরকে প্রণাম করে তিনি ছুটে গেছেন। ছুটে গিয়ে বড়দার ঘরে তিনি যখন বাড়িতে ফোন করেছেন, তখন যখন বাড়ির মা রিসিভারটা তুলেছেন, তখন শ্রদ্ধেয় গোবরদার আর কোনো হুঁশ নেই। তিনি শুধু একটা কথাই বললেন যে, মেজো খোকা কেমন আছে? এই কথা শোনার পর বাড়ির মা একটু থেমে বললেন, সকালে ডাক্তার এসেছিলেন, তুমি যেই ডাক্তারকে পাঠিয়েছিলে। তখন বললেন, আমি ডাক্তার পাঠিয়েছিলাম? বলছে, হ্যাঁ, সেই ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, কালো পাড়ের ধুতি, সাদা পাঞ্জাবি, হাফাতা পাঞ্জাবি। তিনি খোকাকে দেখেছেন, দেখে ওষুধও দিয়েছেন, ওষুধ খাইয়ে দিয়েছেন। তারপর তিনি আরো কিছুক্ষণ বসেছিলেন। তারপর যখন খোকা চোখ মেলে যখন উঠে বসলো, তখন ডাক্তার তার নাড়ি দেখে বলল, মা আর ভয় নেই, আউট অফ ডেঞ্জার। বলছে তারপরেই সেই ডাক্তারবাবু তিনি ব্যাগ হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি ফিস দেওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তিনি কিছু নিলেন না। আর একটা জিনিস জানো, কিছু দূর যাওয়ার পরেই আমরা তাকে আর দেখতে পেলাম না। তিনি কোথা থেকে এলেন বা কোথায় বা গেলেন, অন্তত তার নামটাও আমাদের জানা হলো না। এই ঘটনা শোনার পর শ্রদ্ধেয় গোবরদার হাত থেকে রিসিভারটা পড়ে গেল। তিনি ছুটে চলে গেলেন পার্লারে, ওই বর্দার বাড়ি থেকে, সেই ষোড়শী ভবন থেকে তিনি ছুটে গেলেন ঠাকুর বাংলোয়। আর পার্লারে ঠাকুর বসে আছেন, ভক্ত সঙ্গ করছেন তার শ্বেত শুভ্র আসনে। তিনি ঠাকুরের চরণে তিনি লুটিয়ে পড়লেন একদম সাষ্টাঙ্গে, আর বললেন যে, ঠাকুর দয়াল, তোমার এত দয়া, তোমার এত করুণা, তুমি আমার সন্তানকে, আপনি আমার সন্তানকে রক্ষা করেছেন। তারপর তিনি একটু থেমে গিয়ে বললেন, শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন যে, আমি নয়, যা করেছেন পরম পিতা করেছেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর তো তিনি নিজে সহজে ধরা দিতেন না। তিনি অবতার পুরুষোত্তম যখন আসেন জগতের নিয়মে, কালের নিয়মে, তিনি কিন্তু মানুষের কাছে অধরা থাকতে চান। শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন, আমি করিনি, পরম পিতা যা করেছেন পরম পিতা করেছেন। তখন শ্রদ্ধেয় গোবরদা তিনি থেমে বললেন, ঠাকুর, আজ আপনি সশরীরে বর্তমান, আজ আমরা আপনার কাছে আসছি, আপনার চরণ প্রান্তে নিজেদের সমস্যার কথা নিবেদন করছি। আপনি শ্রবণ করছেন, আপনি দয়া করছেন, কিন্তু জগতের নিয়মে, কালের নিয়মে যখন আপনি থাকবেন না, আপনি যখন লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাবেন, তখন কি আমরা আপনার দয়া, আপনার করুণা কি এইভাবেই পাবো ঠাকুর? শ্রী শ্রী ঠাকুর তখন স্মিত হাস্যে বললেন, অ্যাম্বায় যেমন হচ্ছে অম্বায়ও তেমন হবে। তারপর ঠাকুর আস্তে করে বললেন, টান টান টান। এই টান যদি আমাদের মধ্যে থাকে, তাই শ্রী শ্রী ঠাকুর কিন্তু আমাদের কাছে জীবন্ত। কে বলে তুমি নাই, নয়নের মাঝে নেই তুমি হাই, হৃদয়ে নিয়েছ ঠাঁই, অবুঝ এমন বিলাপ করে তুমি নাই, তুমি নাই, কে বলে তুমি নাই। তাই টানটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা। শ্রী শ্রী ঠাকুর পথের কড়ি গ্রন্থের 249 নম্বর বাণীতে এই টানের কথাই বললেন। মানুষের নিজ প্রবৃত্তিগুলির আকাঙ্ক্ষা পূরণের টানের চাইতে ইষ্টে বা ইপ্সিতে বেশি টান না থাকিলে অদৃষ্ট বা সঞ্চিত কর্মফলের বিরুদ্ধে কিছুই কৃতকার্য হওয়া যায়। যাই হোক, সময় সংক্ষিপ্ত, আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না। আমি ক্ষমাপ্রার্থী, হয়তো কয়েক মিনিট বেশি নিয়ে নিচ্ছি। সবার ইষ্টছল সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আনন্দে থাকুন, আর তাকে মাথায় নিয়ে চলুন। তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা, এ সমুদ্রে আর আমি হব না কত হারা। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু। অপূর্ব আমরা পরমপিতার কথা শুনলাম। তিনি দয়াময়, তিনি করুণাময়, তিনি আমাদের সদা সর্বদা আমাদের তিনি আগলে রাখেন।
কিসে আমরা ভালো থাকি, কি করলে আমরা ভালো থাকি, কি করলে আমরা আরো থেকে আরো তর হয়ে উঠি, সফল বাঁচা আমরা কিভাবে বাঁচতে পারি, সেই চিন্তায় তিনি সদা সর্বদা মগ্ন। পূজনীয় বিঙ্কি দাদা কথার প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলছিলেন যে ঠাকুরের কাজ কি জানিস আমার কাছে? তিনি বললেন যে আচার্যদেবকে খুশি করাই আমার ইষ্ট কাজ। তো পরমপিতা আচার্য পরম্পরার মধ্যে এখনো বর্তমান। আমি পরমপিতাকে হয়তো আমার চর্মচক্ষু দিয়ে দেখিনি, কিন্তু তাকে আমি অনুভব করেছি আচার্য পরম্পরার মাধ্যমে, পূজনীয় শ্রী শ্রী বাপে দাদার মাধ্যমে, পূজনীয় শ্রী শ্রী অবিন দাদার মাধ্যমে। তাকে দেখলে মনে হয় যে ঠাকুর হয়তো, হয়তো না, অবশ্যই 100% ঠাকুর যখন ইয়াং ছিলেন তখন হয়তো পূজনীয় অবিন দাদার মতন এত দীপ্তিবান ছিলেন। ঠাকুর যখন একটু মধ্যবয়স্ক, 50-এর ওপরে, তখন ঠাকুর হয়তো অবশ্যই ভাবে পূজনীয় শ্রী শ্রী বাবাই দাদার মতনই ছিলেন। ঠাকুরের যখন প্রাপ্তবয়স্ক, তখন আমাদের প্রিয় পরম সেই আচার্য দেব দাদা, তিনি যেভাবে আমাদেরকে রক্ষা করে চলেন, আঁকলে রাখেন, তার মতনই হয়তো তিনি ছিলেন। এবং আমরা যে তাকে যে পারছি আচার্য পরম্পরার মাধ্যমে, এটা আমাদের অত্যন্ত ভাগ্যের বিষয়। আমি তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি। আমরা জীবনের কথা শুনলাম, বাঁচার কথা শুনলাম, শুনে আমরা উদ্বুদ্ধ হলাম। শ্রদ্ধেয় দাদার মঙ্গলময়, সুস্থময় এবং সপারিবারিক ইষ্টময় জীবনের প্রার্থনা করি পরমপিতার শ্রী রাতুল চরণে। খুব ভালো থাকবেন, আমাদের মাঝে আবার আসবেন দাদা, আমাদেরকে ইষ্ট প্রসঙ্গে শুনিয়ে পরমপিতার ভাবে ভাবিত করে আমরা একসাথে চলার শক্তি পেয়ে এই বিশ্ব জয় করব। জয় গুরু। এখন আমরা এগিয়ে যাব পরবর্তী ইষ্ট প্রসঙ্গে। আমরা পেয়েছি সুদূর বাংলাদেশ, বাংলাদেশ থেকে, বাংলাদেশের ঢাকা, আহ, বাংলাদেশের রাজধানী, সেখান থেকে আমাদের মধ্যে যুক্ত হয়ে আছেন শ্রী অরিন্দ দ্যুতি ধর। তিনি অত্যন্ত ভক্ত মানুষ। তার তার শ্রীমুখ থেকে যখন পরমপিতার কথা শুনি, অদ্ভুত একটা প্রাণের শক্তির সঞ্চার হয়। আসুন আমরা তার থেকে কিছু প্রিয় পরমের কথা শুনে নিই। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। ভাই আমাকে কি শুনতে পাচ্ছ? আজ্ঞে দাদা, আজ্ঞে। শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু। আমার জীবন রথের সারথি শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণাম জানাই, প্রণাম জানাই তারই লীলা সঙ্গিনী জগৎজননী শ্রী শ্রী পরমার শ্রীচরণে প্রণাম জানাই, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার শ্রীচরণে প্রণাম জানাই, আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার শ্রীচরণে প্রণাম জানাই, পূজ্যবাদ বাবাই দাদার শ্রীচরণে প্রণাম জানাই, পূজনীয় অবিন বাবুর শ্রীচরণে প্রণাম জানাই, ইষ্ট পরিবারের সকলের শ্রীচরণ। আজকের এই সৎসঙ্গে উপস্থিত ঠাকুরের পাঞ্জাধারী কর্মী এবং শ্রদ্ধেয় দাদা ও মায়েরা সকলকে শ্রেণী মতে আমার প্রণাম এবং জয়গুরু। আজকের এই প্রভাতী সৎসঙ্গে যুক্ত হতে পেরে খুব ভালো লাগছে। বিশেষ করে দেবজ্যোতি, মানে গতকালকে রাতে কথা হচ্ছিল, আমরা মাঝে মধ্যে আগে রাতের বেলা একটু মিট করতাম সবাই অনলাইনের থ্রুতে, জগদ্দীপন দে, তারপরে আমরা মনোদীপ, আমরা যারা একসাথে একটা সময় অনলাইনে এরকম সৎসঙ্গ করতাম। তো সেখানে আমি বলছিলাম যে দু চারটা ছেলে তারা ঠাকুরকে নিয়ে খুব এই প্যান্ডামিক সময়টাতে লেগে আছে। তার ভিতরে দেবজ্যোতি নস্কর, ওর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং ঠাকুরের প্রতি টান না থাকলে এই যে সোনারপুর উপযোজনা সৎসঙ্গ যে কেন্দ্র, এখানে প্রতিদিন কত সুন্দরভাবে, কত অর্গানাইজড ওয়েতে এরকম সৎসঙ্গগুলো পরিচালিত হচ্ছে। তার অসীম করুণা এবং দয়া যেন বর্ষিত হচ্ছে এই উপযোজনা কেন্দ্রের উপরে। এবং পূজ্যবাদ বাবাই দাদার স্বপ্ন বা তার সেই মনের বাসনা এটাই ছিল যে এক একটা উপযোজনা কেন্দ্র যেন এক একটা শ্রীমন্দির, এক একটা মানে সৎসঙ্গ বিহারের মতো হয়।
সেটাই হচ্ছে, খুব ভালো লাগছে যুক্ত হতে পেরে। আর যখন কোথাও এরকম সুযোগ হয় বা শুনি যে আমাকে একটু ওখানে ঠাকুরের কথা বলতে হবে, তখন মনে হয় যেন ঠাকুর দয়া করেছেন। কারণ তিনি দয়া করেন বলেই কোথাও ইষ্টপ্রসঙ্গ কিংবা তার কথা বলা এবং শোনার সৌভাগ্য হয়। তিনি দয়া না করলে সেটা হয় না। তিনি দয়া করেন বলেই সুযোগ হয়। তো পূর্ববর্তী বক্তার দাদার কথা শুনছিলাম মুগ্ধ হয়ে। আর আমি আহ ইয়ত যে সৎসঙ্গগুলো এগুলোতে সুযোগ খুবই কম হয়। তার দয়ায় এবার সুযোগ পেলাম। ৪ জন বক্তা, খুবই সময় কিন্তু টাইট খুবই। অন্যান্য সাধারণ সৎসঙ্গে আমরা বলি ২ জন বা ১ জন থাকি কখনো। তো ওই দাদার কথা যে শুনছিলাম, পূর্ববর্তী বক্তার কথা, মনে হচ্ছিল যে ওনার কথাই শুনি। ঠাকুরের কথা হয় কি, শুনতে শুনতে ১০ মিনিট ১৫ মিনিট একটা ভাব চলে আসে মানুষের ভিতরে। এর ভিতরে ফুট করে কাটাপো করা যায় না। সুতরাং শুনতে শুনতে খুব ভাব চলে আসছিল, খুব ভালো লাগছিল। এবং তিনি সবশেষে যেটা দিয়ে শেষ করলেন, যে ঠাকুরের সেই টান, টান আসলেই তিনি তার বাণীতে বলেও গেলেন যে ভালোবাসার টান কর্মে আনে সফলতা, জীবনে উত্থান। সুতরাং যদি ভালোবাসা এবং টান না থাকে, কর্মে সফলতা আসে না। তো সেই অমোঘ টান আছে বলেই দেবজ্যোতি নস্কর কিংবা তার পিতৃদেব যাজক কর্মী তিনি আমার খুব পছন্দের, এবং আমার শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার অসীম কুমার ধর, সভাপতি ঋত্বিক ঢাকার, তারও খুব পছন্দের মানুষ। এবং এই পরিবারটির ছোট ভাই, মা, এদের খুব ঠাকুর প্রাণ, খুব ইষ্ট প্রাণ। তো আমরা এদেরকে সঙ্গে নিয়ে এগোচ্ছি আর ভাবমুখী থাকতে চেষ্টা করছি। কারণ ঠাকুর বললেন ভাবমুখী থাকতে চেষ্টা করো, অগ্রসর হবে, পতিত হবে না। কেমন? পতিত হবে না, বরং অগ্রসর হতে থাকবে। তো সেজন্য আমরা সেভাবে আগাচ্ছি যে এই সৎসঙ্গগুলোতে যুক্ত হচ্ছি, যাতে কিছুটা হলেও যেন আমরা ঠাকুরের হয়ে উঠতে পারি। আর আজকে যখন বলার কথা বললে হলো আমাকে, ভাবলাম যে কি বিষয় বলবো। দেবজ্যোতি বলল, দাদা তুমি কিসের উপর? আমি বললাম, আমি তো ওরকম কোনো মানে আইডেন্টিফাইড কোনো বিষয় নাই। তো তুমি যা ভালো মনে করো। বলে, তো তোমার যা ভালো লাগে। তো তখন আমি বললাম যে ঠাকুর, মনে মনে ভাবলাম যা ভালো তার মনে হয় তাই বলবো। তো ঘুম থেকে যখন উঠে প্রার্থনার পরে যখন ওই লিঙ্কে দেখলাম যে সত্যানুসরণের ২ টো লাইন লেখা, ভাবলাম যে এই বিশ্বাসের উপরই কথা বলবো খানিকটা, ঠাকুর যদি দয়া করেন। তো সেই বাণীটা যে ভাবেই বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা, যুক্তিতর্ক বিশ্বাস কেড়ে দিতে পারে না। ভাব যত পাতলা, বিশ্বাস তত পাতলা, নিষ্ঠা তত কম। তো আজকে কোনো কারণে হয়তো সিরিয়ালি এই বাণীটা হয় নাই পাঠ। যাই হোক, তো আমি এটা নিয়ে ভাবছি, তো বলবো কিছু। এর তো পূর্ববর্তী বক্তা দেখলাম যে তিনি এর উপরে খুব সুন্দর করে বললেন। তো তিনি পরমপিতা অন্তর্যামী। মানে তিনি ভাবলেন যে তুই এরকম বলতে চাচ্ছিস বা এরকম শুনতে চাচ্ছিস, তোকে এরকমই শোনাচ্ছি। তো আমরা আসলে চলতেছি সবাই। আচার্য শ্রী শ্রী দাদা ২০০০ সালে, আজ থেকে ২১ বছর আগে একটা ঋত্বিক কনফারেন্সে বলেছিলেন যে চলো, চলতে থাকো, সবাইকে নিয়ে নিরন্তর ভাবে, থেমে থেকো না, তার প্রতিষ্ঠায় তৎপর হও। পাওয়ার যা পাওয়া যাবে, অমৃতত্ব প্রাপ্তির এই হচ্ছে পথ। তো আমরা আসলে তাকে নিয়ে থেমে নেই। সৎসঙ্গ হচ্ছে এমন একটা জায়গা, এমন একটা প্ল্যাটফর্ম, এমন একটা জগৎ, যেখানে যে পরিস্থিতি আসুক না কেন, যত ঝঞ্ঝাই, করোনা বলি না কেন, যাই বলি না কেন, আমরা থেমে থাকার নয়, আমরা প্রিয় পরমকে নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছি। এই অনলাইন থ্রুতে হোক, যেমন করেই হোক না কেন। কিন্তু তার মধ্যেও আমরা এখানে, ঠাকুর বললেন যে সত্যানুসরণে গুরুমুখী হতে চেষ্টা করো, তাই না? গুরুমুখী জীবের প্রকৃত উদ্ধারকর্তা। তা আমরা সেটা চেষ্টা করছি ঠিকই। তাই হয়তো আমরা যারা এই 80+ পরিবারে আছি, এখানে কানেক্টেড, তারা সুস্থ স্বস্থ আছি, তাকে নিয়ে ধরে আছি বলে। কিন্তু এটাই শেষ নয়। কারণ এই সৎসঙ্গ অনেক হচ্ছে, প্রতিদিন হচ্ছে, সকালে হচ্ছে, বিকেলে, সন্ধ্যায়, এখন শ্রাবণ পরিক্রমা। এর মধ্যে যতটুকু আমরা আত্মস্থ করছি, সেটুকুকে আচরণগত করতে হবে।
পূজ্যপাদ বাবাই দাদা বারবার বললেন যে তোমার ঠাকুর কেমন তা তোমাকে দেখেই বলবো। সুতরাং আমরা যেগুলো শুনছি, এই গল্প, এই ঘটনাগুলি, যেন এমন না হয় যে পথ খুঁজে তুই কাল হারালি অনুষ্ঠানের মোহরায়, অনুষ্ঠানই পেয়ে বসলো পাওয়া যে গেল গোল্লায়, তাই না? তো সুতরাং অনুষ্ঠানই বসলো পেয়ে পাওয়া গেল গোল্লায়, এটা যেন না হয়। কারণ এই লিঙ্ক দিচ্ছি, ওইখানে দিচ্ছি, এখানে যাচ্ছি, এটা করতে করতে যেন আমাদের যে ইষ্টের চলন সেটা যেন আবার হারিয়ে না যায়। আমরা সবসময় যেন ঈশ্বরের সেই বলাগুলোকে আচরণগত করতে পারি। আমরা দেওঘরে যেতে পারছি না, পূর্ববর্তী বক্তা তিনি খুব সুন্দর করে বললেন, ঠাকুরের সত্যানুসরণে বলা, যেখানে গমন করিলে গ্রন্থির মোচন, মনের গ্রন্থির মোচন বা সমাধান হয়, তাই তীর্থ। তো সেই পুণ্যভূমি দেওঘর ধাম হচ্ছে এমনই জায়গা যেখানে গমন করলে এই মনের গ্রন্থির মোচন হয়। তা আমরা সেটা পারছি না। তাদের শ্রীমুখখানি দর্শন করলেও যেন মন পরমানন্দে ভরে ওঠে, সেটা হয়তো পারছি না। আবার যখন পেরেছি তখনও হয়তো অনেকে সেই বিশ্বাসের জায়গাটা নিয়ে তাদেরকে ধরতে পারিনি। ইষ্টগুরু পুরুষোত্তম, প্রতীকগুরু বংশধর, রেত শরীরে সুপ্ত থেকে জ্যান্ত তিনি নিরন্তর। তারা যে পুরুষোত্তমের সেই বার্তাবাহী রেতধারা, তারা যে লীলা করে যাচ্ছেন পুরুষোত্তম তাদের মধ্য থেকে, আমরা অনেকে আবার গিয়েও সৌভাগ্যবান হয়েও ধরতে পারি। এক দম্পতি তার সন্তানের নামকরণের জন্য গিয়েছেন দেওঘর ধামে। আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার কাছে নিবেদন করা হলো। আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা তার সেই বংশ এসব কিছু জেনে তিনি নামকরণ করলেন দৈপায়ন। কিন্তু ওই দম্পতির ওই মায়ের খানিকটা নামটা অপছন্দ। তিনি আবার ঘুরে ফিরে পূজ্যপাদ বাবাই দাদার কাছে গেলেন, যে তার কাছে নিবেদন করলে হয়তো তিনি আর একটা সুন্দর নাম দিবেন। পূজ্যপাদ বাবাই দাদার কাছে নিবেদন করা মাত্রই তিনি একটু রাগান্বিত হলেন এবং খানিকটা ক্ষোভ এবং কষ্টেরও সুরে তিনি বললেন, এক শিশুর কয়বার নামকরণ করবেন? যান, ওর নাম দৈপায়ন। তো এই হচ্ছেন আচার্য পরিবার, পুরুষোত্তমের রেতধারা, তারা অন্তর্যামী। তা আমরা কি করছি? আমরা তাদের কাছে সম্পূর্ণ ঠাকুর যে সত্যানুসরণে বললেন যে তার নিকট সংকীর্ণ সংস্কারবিহীন হয়ে ভালোবাসার হৃদয় নিয়ে যেতে পারলে তার দয়ায় সন্তুষ্ট হওয়া যেতে পারে, আমরা সেটা পারছি না। আমরা কি করছি? আমরা যেটা করছি, অহংয়ের কোষ্ঠী পাথরে কষতে গেছি তাদেরকে। এজন্য সত্যানুসরণে ঠাকুর বারবার বললেন, আমি সত্যানুসরণের রেফারেন্স তার দয়ায় আমি সব জায়গায় নিতে চাই। কেননা এটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় সামারি অফ এ লাইফ, জীবনের সারমর্ম। এত সুন্দর সব ব্যাখ্যা বলা আছে। তাকে অহংয়ের কোষ্ঠী পাথরে কষা যায় না, কিন্তু তিনি প্রকৃত দীনতারূপ ভেড়ার শিঙে খণ্ড বিখণ্ড হন। কেবলমাত্র প্রেমের প্রক্ষালনই তার জগৎ উদ্ভাসিত হয়, প্রেমই তাকে ধরতে পারে। তা আমরা তো সেটা পারছি না। ঠাকুর বললেন যে তিনি যা বলবেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে, বরং মানে বিনা ওজরে বরং পরমানন্দে। একটু আগে দাদা যে আলোচনা করে গেলেন, আমি চেষ্টা করি ধারাটাকে ধরে রাখার, কেননা যারা শ্রোতা আছে তারা যেন আবার বিচ্যুত না হয়ে যায়। তারা তো একই কথা শুনবেন, শুনতে শুনতে তারা যেন সেই ভাবটাকে, আগের ভাবটাকে যেন হারিয়ে না ফেলে। তো পূর্ববর্তী দাদা কিন্তু তিনি সুন্দর করে বললেন যে ঠাকুর যা বলেছেন, ওই যে দাদার ফোন কল এসেছে মাত্র তিনি ছুটে গেছেন। তো শ্রী শ্রী বর্দার ক্ষেত্রে এরকম বারংবার ঘটেছে। বর্দা বাড়িতে বর্দা কেবলমাত্র খেতে বসেছেন, ভাতগ্রাস মুখে দিয়েছেন, অমনি ডাক এসেছে, শ্রী শ্রী ঠাকুর বর্দাকে ডাকছেন। বর্দা ওই অবস্থায় ছুটে চলে গিয়েছেন। এই হচ্ছে নিষ্ঠা, নিঃশেষে লেগে থাকা। দেখেন ঠাকুর তিনি সত্যানুসরণ বললেন যে পীড়িত পুরুষ স্বদেশে কুৎসা মণ্ডিত হয়। তিনি এও বললেন সচ্চালক পাতলা অহংযুক্ত, তিনি তার ক্ষমতা নিজে কিছুতেই তোমার নিকট জাহির করবেন না। এবং
সেই জন্য তোমার ভাব অনুযায়ী তোমাকে অনুসরণ করবেন। আর এই হচ্ছে সচ্চালকের স্বভাব। তা আমরা তো তাকে বুঝতে পারছি না এখনো। আমরা এখনো পরীক্ষা করি তাদের, এখনো ভাবি যে আসলে কি পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তম তিনি যে কাণ্ডারি, এই তথ্য এখন আর বাকি নেই। এখানে যারা যুক্ত তারা আমরা সদ্দীক্ষায় দীক্ষিত। এখন আমাদের সময় শুধুমাত্র তাকে বিশ্বাস করে তার কথাগুলোকে মেনে চলা। এখন শুধু এইটুকু বাকি, আর কিচ্ছু বাকি নাই। এজন্য তিনি বললেন যে মানে আমার বলাগুলো যদি তোমার শুধু চিন্তার কথা ও চিন্তারই খোরাক মাত্র হয়, করার বা আচরণের ভিতর দিয়ে সেগুলোকে যদি বাস্তবে ফুটিয়ে তুলতে না পারো, তবে পাওয়া যে তোমার তমসাচ্ছন্নই রয়ে যাবে, তা কিন্তু অতি নিশ্চয়। ঠাকুর তিনি বলে গেলেন। এখন তাহলে আমাদের শুধু কাজ কি? ঠাকুর এই যে দাদা বলে গেলেন যে যজন যজন ইষ্টভীতি করলে কাটে মহাভীতি, এই তিনটা জিনিসের কথা যিনি তেমন বলেছেন, ঠিক তেমনি ভাবে তিনি কিন্তু তিনটে জিনিসকে গুরুত্বও দিয়েছেন, যে দীক্ষা, শিক্ষা এবং বিবাহ। আমরা যারা এখানে যুবকরা আছি, আমরা যেন এই তিনটা জায়গায় খুব গুরুত্ব দেই, দীক্ষা, শিক্ষা এবং বিবাহ। দীক্ষাটা নিয়েছি, শিক্ষাটা হবে আচরণগত, পুরুষোত্তমের সেই বলাগুলোকে আচরণগত করা, আর বিবাহ হবে হচ্ছে ঠাকুর যে বিধান দিয়ে গেলেন সেই বিবাহ। ভুলেও ওই বিবাহে পা দেওয়া যাবে না যে প্রতিলোমে কুয়ের জনম, রাষ্ট্র সমাজ জাতির জম। আছে না? প্রতিলোম এমন জিনিস, ঠাকুরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে শ্রীমন্দিরে বা মন্দিরে ঠাকুর কারো কি প্রবেশ নিষিদ্ধ আছে কিনা। ঠাকুর প্রথমেই এক কথাই বলেছিলেন যাদের কথা, যে যাদের প্রতিলোম বিবাহ হয়েছে তাদের মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকতে পারে। কত ভয়ানক! তিনি বহু জায়গায় বলেছেন যদি কোনো পরিবারের তুমি ধ্বংস চাও, তাহলে ওই পরিবারে একটা প্রতিলোম বিবাহ ঘটিয়ে দাও। তাহলে এই জায়গাটা আমাদের ভাবতে হবে। আর দাদা যে বললেন যে যে যজন যজন ইষ্টভীতি, এই কথা বহুবার তিনি বলেছেন। ঠাকুরকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল জীবনদাস যে ঠাকুর করণীয় কি, তখন ঠাকুর বললেন করণীয় হচ্ছে ওই যজন যাজন ইষ্টভীতি। এই তিনটি জিনিস মানুষকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। ঠাকুর বললেন যজন যাজন এরোপ্লেনের দুটি পাখা, আর ইষ্টভীতি হচ্ছে মোটিভ ফোর্স, চালক শক্তি, ওইটাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আমরা যারা ওই প্লেনের যাত্রী আছি, এই তিনটাকে স্মরণ করে, তিনটাকে মনন করে, তিনটাকে চলন করে, তাদের ভয় নেই। যেমন করেই হোক আমরা মঙ্গলের কোলে আছি। তারপরও এই যে প্যান্ডামিকে আমাদের অবস্থা তো খুব ভালো নেই। তো এই সম্পর্কে ঠাকুরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ঠাকুর মানুষ যদি প্রশ্ন করে যে ঠাকুর ধরে তোমার এই অবস্থা, তাহলে ঠাকুর ধরে কি হবে? কারণ আমাদের অনেক দীক্ষাদাতা কর্মী প্রয়াত হয়েছেন, তাদের লীলা সাঙ্গ করেছেন, তারা ঠাকুরের সেই চরণে চরণাশ্রিত হয়েছেন। অনেক দীক্ষিত আমার গুরু ভাইও তারাও প্রাণ পেয়েছে এই করোনাতে। ঠাকুর এই কথার জবাব দিলেন, কেউ যদি বলে যে ঠাকুর ধরে তোমার এই অবস্থা, তাকে বলো এখনো ঠাকুরকে ধরিনি, ধরতে চেষ্টা করছি মাত্র, ঠিক মতো ধরতে পারলে এই অবস্থা থাকবে। তা আমাদের আসলে তাই হয়েছে। আমরা এই ছুটোছুটি করছি, সকালে এই প্রভাতী সৎসঙ্গ, বিকেলে মাতৃ সম্মেলন, সন্ধ্যায় সান্ধ্যকালীন সৎসঙ্গ, তাকে ধরতে চেষ্টা করছি মাত্র। এজন্য ঠাকুর বললেন যার উপর তোমার ভাবা, করা ও বোধ যতখানি ও যেমনতর, তাহার উপর তোমার আসক্তি, টান, ভালোবাসা ততখানি তেমনতর। তা আমাদের এই ভাবা, করা, বোধটা তখনই আসবে যখন আমরা গুরুমুখী হতে চেষ্টা করব। এই সৎসঙ্গগুলোর অসম্ভব গুরুত্ব রয়েছে। পূজ্যপাদ বাবাই দাদার শ্রীমুখ থেকে যখন নিঃসৃত হয়েছে যে সৎসঙ্গে মানে ভার্চুয়ালি হলেও সৎসঙ্গে যুক্ত হলে অবসাদ দুশ্চিন্তা মুক্ত হওয়া যায়, সুতরাং এখানে মঙ্গল নিহিত আছে যেমন করেই হোক। এজন্য আমরা যারা একটা লিংক শেয়ার করছি, তোমরা মনে রাখবে ভাইয়েরা বা বোনেরা, তোমরা যাজন কাজ করছো কিনা। এই প্যান্ডামিকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ইষ্ট কাজ করার সুযোগ নেই, কিন্তু একটা লিংক শেয়ার করে যদি তাকে যুক্ত করাতে পারো, সে দীক্ষিত হোক বা অদীক্ষিত হোক,
সেটাই হবে যাজন কাজ। আর আমরা যা বলছি এগুলো তো আমি জানি না কিছু, সত্যি কথা আমার প্রশ্ন দাঁড়ায় যায় যে পুরুষোত্তম দয়া করেন বলেই আমরা এরকম বলতে পারি। তিনি দয়া করেন, তিনি দয়া করেন বলে এই শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়। তো সুতরাং আমরা যেন আমার ছোট্ট একটা ঘটনা বলি, আবেগ চলে আসছে আসলে। এক মা, দাদাজি বলছিলেন সন্তানকে নিয়ে, তার ছেলের কথা, সন্তানের কথা আমরা ভাবি। এক মা, তার ছেলের টিবি হয়েছে ভীষণ রকমের। এখন ডাক্তার খানিকটা সুস্থ করলো, ডাক্তার বলল যে ছেলে সুস্থ হবে সম্পূর্ণ, তাকে তো মাছ মাংস খাওয়াতে হবে। তো ওই মা পরিবারটি ছিল নিরামিষাশী ঠাকুরের দীক্ষিত পরিবার। তো মা তো চিন্তিত হয়ে গেলেন, তিনি ঠাকুরের কাছে গেলেন, ঠাকুর জীবদ্দশায় তখন। ঠাকুর এই এই ডাক্তার বললেন। ঠাকুর তিনি খানিকটা চুপ করে রইলেন। এরপরে তিনি বললেন যে মাছ মাংস খেলে যে ভালো হয় তা আমার জানা নেই, আমি জানি না। ও না খাওয়ালেই ভালো, বরং সেই পয়সায় ফল, দুধ, ছানা যেমন সহ্য হয় তাই খাওয়াবার ব্যবস্থা কর। ওই মাটি বিপদে পড়ে গেল। ঠাকুর এ কি বললেন? ডাক্তার বললেন যে এই কথা, ঠাকুর এই অবস্থা। তখন মা আরেকবার বললেন যে আজ্ঞে, মাছ না খাওয়ালে ছেলেকে বাঁচানো যাবে না। তখন শ্রী ঠাকুর অকম্পিত কিন্তু শান্ত একটা কণ্ঠে উত্তর দিলেন, তা না হয় মরেই গেল, কিন্তু আমি বলছি ও খাওয়ালে ভালো হবে না। তো শ্রী ঠাকুরের এরকম বলা, এরকম ভঙ্গিমা দেখে ওই মায়ের ভক্তি তো রয়েছেই, তার নিষ্ঠা বোধ আরো জাগ্রত হল। সে বাড়িতে গেল, তৎক্ষণাৎ গিয়ে সেই ঠাকুরের বলাগুলোকেই সে কাজে পরিণত করলো। নিরামিষই খাওয়ালো ছেলেকে। ধীরে ধীরে ওই ছেলে সেই বিজ্ঞান, সেই চিকিৎসা সবকিছুকে অবাক করে দিয়ে সুস্থ হয়ে গেল। ঠাকুর যে বললেন নিঃশেষে লেগে থাকা নিষ্ঠা, তিনি যা বলেছেন তা করতে হবে বিনা ওজরে, বরং পরম আনন্দে। এই হচ্ছে ভক্ত। ভগবান রামকৃষ্ণ, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের এরকম ভক্ত ছিল হনুমান। ঠাকুর তিনি বললেন তার সত্যানুসরণে, আদর্শে গভীর বিশ্বাস না থাকলে নিষ্ঠাও আসে না, ভক্তিও আসে না। আর ভক্তি না হলে অনুভূতিই বা কি হবে, জ্ঞানই বা কি হবে, সে প্রচারই বা কি করবে। আমাদের সেই আদর্শে গভীর বিশ্বাস থাকতে হবে। যদি গভীর বিশ্বাস না থাকে তাহলে আমাদের এই করাটা আসবে না ভিতর থেকে। ঠাকুরকে বহুবার প্রশ্ন করা হচ্ছে। ঠাকুর একবার এক দাদা প্রশ্ন করলেন যে ঠাকুর, আমি তো অনেক বিশ্বাস নিয়ে কাজ করি, কিন্তু যখন সফলতা আসে না তখন মনে মনে সেই ঈশ্বরের উপর থেকে বিশ্বাসটা চলে যায়। তখন ঠাকুর বললেন যে আমরা যদি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি বা নাই বা করি তাতে ঈশ্বরের কিছু যায় আসে না, বরং আমরা যদি বিশ্বাস করি লাভ আমাদেরই। তিনি বললেন তাকে যদি আমি ভালোবাসি তাহলে তাকে ধরলে যেমন ভাবে চলা লাগবে তা আমি চলবই। সুতরাং আমাদের যদি তার প্রতি ভালোবাসা থাকে, দেখেন অনেক সময় আমরা অনেক রকম দেখি। ঠাকুর কত সুন্দর করে বলেন সত্যানুসরণে, দুর্বল ভাবন্মত্ততা অনেক সময় ভক্তির মতো দেখায়, সেখানে নিষ্ঠা নেই। আর চরিত্র, ভক্তির সেই চরিত্রগত লক্ষণও নাই। যার হৃদয়ে ভক্তি আছে, মানে যার হৃদয় আছে, সে বুঝতে পারে না যে সে ভক্ত। আর দুর্বল, নিষ্ঠাহীন, শুধু ভাবপ্রবণ, গাঢ় অহংযুক্ত হৃদয় ভাবে আমি খুব ভক্ত। আসুন আমরা গুরু নয়, গুরু মুখ হতে চেষ্টা করি। আর ঠাকুর ওই যে দাদা বলে গেলেন না যে আচার্যের মধ্যে লীলা করে যাচ্ছেন, এটি তো আমার ভাইও বললো দেবজ্যোতি যে মানে ঠাকুর, বাবাই দাদা, মানে এরা যে ঠাকুরের মতোই। ঠাকুর জীবদ্দশায় বলে গিয়েছিলেন, বীরেন্দা, বঙ্কিমদা প্রভৃতি সহ তারা বসে আছেন সামনে, বলেছেন আচার্যদেব সম্পর্কে বলছেন, ওদের মধ্যে যেন আমি আমাকে খুঁজে পাই। ছাওয়াল খুব তুখোর ছাওয়াল, যেমন মিষ্টি তেমনি তেজি, আবার বুদ্ধিও রাখে খুব। তিনি বীরেন্দাকে
উদ্দেশ্য করে এরকম মানে টার্গেট করে বলছেন যে থার্ড জেনারেশন, অর্থাৎ তৃতীয় পুরুষ। থার্ড জেনারেশন কিনা শুনেছি বঙ্কিমদা, থার্ড জেনারেশন কিনা অনেকখানি ইনহেরিট করে। একটু কোনো পুঁথিপত্রে আছে কিনা দেখেন তো, ঠাকুরের বলা। তিনি বহু জায়গায় বলে গেছেন। এজন্য তিনি বললেন ইষ্টগুরু পুরুষোত্তম প্রতীক গুরু বংশধর, রেত শরীরে সুপ্ত থেকে জ্যান্ত তিনি নিরন্তর। তিনি বলে গেছেন 10,000 বছরে তার আসতে হবে না, তিনি এমন প্রক্রিয়া রেখে গেলেন। আর তার সেই প্রক্রিয়াটাকে আমরা যেন ধরে রাখি। এরকম সুসংহত কোন সংগঠন, কোন সংঘ, কোন আচরণগত কোন বৈশিষ্ট্যপালী কোন রেতধারা আছে কিনা আমার জানা নেই। ঠাকুরের ইচ্ছে হয়েছে, পুরুষোত্তমের ইচ্ছে হয়েছে আচার্যদেবের মধ্য থেকে 3.5 কোটি দীক্ষা। আমি সব জায়গায় এটা বলি। আমি আমার দয়া হয়, ঠাকুর আমার উপর দয়া করেছেন বলে আমি হয়তো বলার সুযোগ পাই। এই কথা আমি আমার 5 মিনিটের আলোচনা হলে আমি 1 মিনিট বলি। কেননা একবার ভেবে দেখেন, শুরুতে বলে আসছিলাম যে আচার্যদেব তিনি সেই 2000 সনে বলে এসেছেন ঋত্বিক কনফারেন্সে যে চলো থেমো না, নিরন্তর চলতে হবে সবাইকে নিয়ে, অমৃতত্ব লাভের এই হচ্ছে পথ। তো সেই আচার্যদেব কেন এই প্যান্ডামিকের মধ্যে তিনি, পূজনীয় বিঙ্কি দাদার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম, তিনি 3.5 কোটি দীক্ষার কথা আশীর্বাদ করলেন। ভাবা যায় একবারই থেকে অন্য বাড়ি যাওয়া যায় না, নিষেধ, জরিমানা হবে সরকার থেকে। তার মধ্যে আচার্যদেব এই আদেশ দিলেন। কেন দিলেন? তিনি অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিলেন আমাদেরকে, যেন আমরা তাকে ধরে রাখি, তাকে ধরে চলি এই যাজন কাজ করতে গিয়ে, তাহলে আমরা ভালো থাকবো। তিনি জানেন আমরা ছুটোছুটি করব, আমরা পাগল হয়ে যাব স্বজনদের নিয়ে, আমাদের প্রতিবেশীদেরকে নিয়ে। সেই বাঁচার জন্য তিনি বললেন যে তোরা এই পথে বাঁচ, যাজন কাজ। তাই আসুন আমরা যেমন করে হোক, আমি সময়ের মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করব। ভাই তুমি চিন্তা করো না, একজন সঞ্চালকের প্রচন্ড দায়িত্ব থাকে একটা সৎসঙ্গকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, সবাইকে খুশি করা, কেউ তো কষ্ট পাবে। সবই তো ঠাকুরের কথা। আমি এটুকু বলেই শেষ করছি। আসুন, এই যে রথযাত্রা গেল, উল্টো রথও গেল, এই আচার্যদেবের দীক্ষার যাত্রাও হচ্ছে রথযাত্রার মতো। আমি সব জায়গায় বলি, আমরা যারা এই রথের দড়ি ধরতে পারবো, রশি ধরতে পারবো, যেমন করে হোক ছুটোছুটি করে গিয়ে একটু ছুতে চেষ্টা করি সেই রথের যাত্রা, সেই ভাগ্যবান হব। এই রথ থেমে থাকবে না। 3.5 কোটি দীক্ষা তার ইচ্ছে হয়েছে, পূরণ হবেই যেমন করে হোক। বরঞ্চ আমরা ছুটে গিয়ে যদি ওই রথটাকে একটু ধরতে পারি, যে রথ একবার নামে ওটা থেমে থাকার উদ্দেশ্যে নামে না, তো চলতে থাকে। আমরা গিয়ে রশি ধরি বলেই যে চলে তা নয়, আমরা দয়া করেন বলে, তিনি সুযোগ করে দেন বলে আমরা ধরতে পারি। তো আমরা যেন সেই তার যে যাত্রা সেখানে সামিল হতে পারি। কারণ পূজ্যপাদ বাবাই দাদা বললেন যে জীবন হচ্ছে বহতা নদীর উপর ভেসে থাকা নৌকার মতো। এটাকে যদি ঠিক মতো রাখতে হয়, গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখতে হয়, তাতে যাতে করে সে ঝড়ঝাপটায় ছিটকে না যায়। আর এই বেঁধে রাখাটাই হচ্ছে দীক্ষা। আসুন আমরা সবাই একটা অদীক্ষিত মানুষকে, এই যে 90-100 জন, এখানে একজন অদীক্ষিত মানুষকে যদি নিয়ে আসতে পারতাম, আমাদের সেই সৎসঙ্গ সার্থক হতো। যেমন করে হোক, শুনতে শুনতে বিরক্তই না হয় হবে। আমরা প্রতিদিন সান্ধ্যকালীন ঢাকা সৎসঙ্গ হয়। ঢাকা সৎসঙ্গ হচ্ছে বাংলাদেশের একটা অন্যতম সৎসঙ্গ, সেখানে খুব সুন্দর আয়োজন হয়। আমি সেখানে জড়িত থাকি সাংগঠনিকভাবে। আপনারা যদি দয়া করে সেখানে মাঝে মাঝে যুক্ত হন, খুব কৃতজ্ঞ হব। সেখানে যুক্ত হয় অনেকে, এই ইসলাম ধর্মেরও মানুষ যুক্ত হয়। জাকির ভাই আছেন, মীর মুক্তা এই সিঙ্গাপুর থেকে। আমরা চেষ্টা করি মানুষগুলোকে নিয়ে আসার। আমি বলবো দেবজ্যোতি ভাই বা আমাদের যে যাজক কর্মী দাদা আছেন, আসুন আমরা অদীক্ষিত, বাবাই দাদা বারবার অদীক্ষিত মানুষগুলোর দিকে আমাদেরকে ঠেলে দিতেন যে তাদের কাছে যা, কারণ আমরা যেন তাদেরকে বাঁচাতে পারি, তাদেরকে যেন আমরা ঠাকুরের পথে নিয়ে আসতে পারি। আসুন আমরা ঠাকুরের সেই পথে চলি, তার বলাগুলোকে মেনে চলি। আর তিনি যে বললেন তার যে ইচ্ছে, পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী দাদার মধ্য থেকে 3.5 কোটি দীক্ষা, এটার জন্য যেন আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি। দেখেন এই প্যান্ডামিক থাকবে না। শোনেন, ঠাকুর তিনি বলছেন যে করো পাও, করাই পাওয়ার জানুনি, ওই দাদাও বলে গেলেন। আর সবসময় একটা জিনিস প্রার্থনা করবেন যে তোমার ইচ্ছেই মঙ্গল, আমি জানি না কিসে আমার মঙ্গল হবে, আমার ভিতরে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। সবসময় এটা বলবেন। প্রণাম নিবেদন করে আমি সবসময় এটা বলার চেষ্টা করি। আর আমার খুব আনন্দ হচ্ছে, আমি সকালবেলা ইষ্ট প্রসঙ্গ করলে খুব মন ভালো থাকে আমার, আমি খুব মানে প্রফুল্ল হই। সন্ধ্যার সময়
সাংগঠনিকভাবে যুক্ত থাকা অনেক জায়গায় যুক্ত হতে পারি না, তাও জোর করে অনেক জায়গায় ঠাকুর তিনি দয়া করুন বলে আমি ইষ্ট প্রসঙ্গ করার সুযোগ পাই। কিন্তু সকালবেলা খুব আনন্দ হয়, আমার কোনো চিন্তাই থাকে না যে আমার মানে মনে হয় যেন আর এমনি বায়োলজিক্যালি কি মানে আমাদের কিন্তু ফিজিক্যালিও সকালবেলা আমাদের হার্ট এই সব কিছু কিন্তু খুব পালপিটেশন থাকে, দুর করতে থাকে। দেখবেন সকালে স্ট্রোকের সংখ্যাও বেশি হয়, হাই প্রেশার বেশি থাকে। এই সময় যদি ঠাকুরকে নিয়ে লেগে থাকা যায় তাহলে শরীরটাও শান্ত থাকে। এজন্য সে প্রভাতিকালীন সৎসঙ্গগুলোতে সবাই যুক্ত হবেন। দেখেন গোবিন্দদা একবার বলছেন যে একমাত্র তার দয়াই আমাদের রক্ষা করতে পারে। শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন যে তিনি হাত বাড়িয়েই আছেন, তাকে একবার জড়িয়ে ধর, তার দিকে একবার ফের তাকা। তো তিনি আমাদেরকে দয়া করার জন্য তিনি আমাদেরকে জড়িয়ে আছেন। পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা একবার একটা চিঠিতে শেষে দিকের লাইনগুলো আমি একটু বলছি। তিনি বলছেন যে পুরুষোত্তম হচ্ছেন মধুসূদন বিপদ ভঞ্জন, তিনি অন্তর্যামী, তিনি সব জানেন, তাকে স্মরণ করুন, তার উপর ভরসা রাখুন, তিনি মঙ্গল করবেন। তো আসুন আমরা সেটা করি, তার উপর বিশ্বাস রেখে তার বলাগুলোকে মেনে চলি আর তার সেবক হই। এই দেবজ্যোতি নস্করের মতো আমি হতে পারবো না, আসলেই না। আমার খুব মানে অশ্রুসিক্ত হয় যে পুরুষোত্তম যে কখন কার উপর দয়া করবেন, এই পরিবারটা আমি দেখেছি। মানে দয়া করেন, আসলে পুরুষোত্তম দয়া না করলে ইষ্টমুখী হওয়া যায় না। বলে না যে ঘষে মাঝে পীড়িত হয় না। তো ঠাকুরের এখানে অনেকে যুক্ত হয়েছেন, আমার খুব প্রিয় মানুষও আছেন, মলয় বৈদ্যদা আছেন বসিরহাট থেকে। আমি যাদেরকে লিঙ্কটা শেয়ার করেছি, আমি পাগলের মতো লিঙ্ক শেয়ার করি, আমাকে অনেকে পাগলও ভাবতে পারে, তাও আমি লিঙ্ক শেয়ার করি বিভিন্ন জায়গায়। আমার ইষ্ট প্রসঙ্গ থাকুক না থাকুক আমি শেয়ার করি। যারা যুক্ত হয়েছেন আহ্বানে আমি অনেক কৃতজ্ঞ এবং জয়গুরু। বাংলাদেশ থেকে যারা যুক্ত হয়েছেন এবং আপনারা সবসময় সৎসঙ্গে কানেক্টেড থাকবেন। আমাদের সান্ধ্যকালীন সৎসঙ্গ হয় এই ঢাকাতে, সবাই যুক্ত হবে যেখানে যখন সুযোগ হয়, শুধু এক জায়গায় নয়। প্রভাতী সৎসঙ্গে এখানে এই প্রলয় নস্কর এখানে যারা করেন খুব সুন্দর হয় এদের আয়োজন। আমি ইউটিউবে আবার ভিডিও গুলো দেখি, রেকর্ডেড গুলো। এখানে যুক্ত হবেন সবাই, ঠাকুরের গুণগান হয় কি সুন্দর, সবাই শুনশান নীরবতা। তিনি দয়া করছেন বলে এরকম সবাই নীরব রয়েছে। আসুন, আমার বলায় ভুল ত্রুটি হতে পারে, আমি তো খুব ভালো বলতে পারি না। আমার শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব তিনি ঠাকুরের দীক্ষাদাতা কর্মী ছিলেন, ঠাকুর জীবদ্দশায় থাকায় তিনি সঙ্গ করেছেন। আমি তাকে ছোট সময় যতটুকু পেয়েছি, হয়তো হাজার জন্মের সুকৃতির ফলে আমরা পরম পিতার সন্তান, আর আমরা হাজার জন্মের সুকৃতির ফলে হয়তো আমি সেই একজন ঋত্বিকের ঘরে আমার জন্ম। আমি জানি না কি সুকৃতি করেছি, আর এখন যা ডিপোজিট হচ্ছে তাই হয়তো সামনের জীবনের পথ চলান আমার মানে পাথেও হবে। তো ঠাকুরের সেই বাণীটি দিয়ে শেষ করছি। ইষ্টে চলন থাকেই যদি, রুখবে না তো দুর্গতি, দুর্গতি সব দুর্গ হয়ে আনবি জয় উন্নতি। আসুন আমরা সবাই এই ইষ্টের চলনটাকে, ঠাকুর বারবার চরণ পূজা নয়, চলন পূজা, আর নির্দেশ নয় নির্দেশ, কন্টিনিউয়াস প্রসেস টিল টু ডেথ, মৃত্যু পর্যন্ত তার নির্দেশগুলোকে মেনে চলি। আমার বলায় ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর এই যে পরিবারটি যাজক পরিবার, আমার তাদের প্রতি অশেষ অশেষ কৃতজ্ঞতা। আপনারা দয়া করে এরকম চালিয়ে যাবেন, ঠাকুরকে ধরে সকলে ঠাকুরের প্রতি অশেষ ভক্তি রাখবেন। সকলে রানন্দিত। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। জয় জয় গুরু দাদা, একটু ডিস্টার্ব করছি, বলছি জয় গুরু, বলছি আপনার ওখানে লিঙ্কটা যদি একটু আমরা পাই ভালো হয়। দয়া করে অনুরোধ দয়া করে কেউ আনমিউট করবেন না। আমার একান্ত অনুরোধ, দয়া করে কেউ আনমিউট করবেন না। যাবতীয় মনের আবেগ, মনের প্রশ্ন, মনের কৌতূহল চ্যাট বক্সের ব্যবস্থা এখানে আছে। আপনারা দয়া করে চ্যাট বক্সে আপনাদের মনের প্রাণের কথা ব্যক্ত করুন। আমরা অপূর্ব ভাবে আমরা সমৃদ্ধ হলাম প্রিয় পরমের প্রিয় কথা শুনে। শ্রদ্ধেয় দাদা এক জায়গায় বললেন যে সত্যানুসরণের বাণী জীবনের সারমর্ম। একদম ঠিক কথা। আমাকে সেই কথাটা খুব স্ট্রাইক করলো এবং আমার একটা অনুভূতির কথা বলি। আমি যখনই কোনো ডিপ্রেসড হয়ে যাই, কোনো কারণে আসতেই পারে হতাশা, অবসাদ, তখন সত্যানুসরণের বাণী
র্যান্ডামলি একটা খুলে দিই, যে পরমপিতার দয়াটা আমি তখন উপলব্ধি করে দেখি পরমপিতা আমার জন্য কোন বাণীটা ঠিক করে রেখেছেন। এবারে আমি যেই খুলে দেখি সেই বাণীটাই আমার জন্য তখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বলে মনে হয় সেই সমস্যার জন্য। এর কারণটা কি? না, সত্যানুসরণের প্রতিটি বাণী সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য। আমি বোঝাতে চাইছি যে সমস্ত সমস্যা কিন্তু ওই একটি বাণী দ্বারা কিন্তু সমাধান হতে পারে। তাহলে সত্যানুসরণের প্রতিটি বাণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে অবস্থায় যেমন সত্যানুসরণের বাণী সেই অবস্থায় তেমন। এটা আমি নিজে উপলব্ধি করেছি এবং এক একটি সময়ে সত্যানুসরণের একটি বাণী অন্য অন্য ভাবে আমার কাছে উপলব্ধি হয়। পরমপিতাকে যদি আমরা সেইভাবে যদি উপলব্ধি করতে পারি, উপলব্ধি করলে কিন্তু সূর্যের কাছে পৌঁছানো যায়। আমি কিন্তু সশরীরে সেই সূর্যের কাছে কিন্তু পৌঁছতে পারি না, কিন্তু আমি যদি মনে করি সূর্য আমার পাশে আছে, তাহলে কিন্তু আমি তার কাছে পৌঁছে গেলাম। তাই পরমপিতাকে সেই উপলব্ধি করতে হবে, তিনি আমার সাথে আছেন, আমার পাশে আছেন, আমার সামনে আছেন, সমস্ত ভুলভ্রান্তি ঠিক করে দেওয়ার জন্য তিনি আমাদের সাথেই আছেন। সেই উপলব্ধি, সেই বিশ্বাস আমরা যদি অটুটভাবে রাখতে পারি, তা আমরা তো জয়লাভ করবেই এই জীবন যুদ্ধে। পরম মঙ্গল প্রার্থনা করি শ্রদ্ধেয় দাদার, পরম পিতার কাছে অনেক মঙ্গল হোক, সুস্থ স্বাভাবিক সুন্দরময় জীবনের আপনি অধিকার প্রাপ্ত হন। জয় গুরু। খুব ভালো থাকবেন। জয় গুরু। আমরা এখন একটু স্বাদ বদল করি। এখন আমরা একটু পরম পিতার কতিপয় যে ছড়ার মিশ্রিত সুর সমৃদ্ধ যে ছড়ার গান, সেগুলো আমরা শুনবো। এখন ছড়ার গান পরিবেশন করতে আসছেন, আচ্ছা ক্ষমা করবেন, ছড়া গানটা আমরা শেষেই শুনে নেব। তাহলে পরবর্তী আলোচনার জন্য আমি এগিয়ে যাই। শিউরি ঠাকুরবাড়ি থেকে আমরা পেয়েছি শ্রী প্রমোদ মণ্ডল, তিনি পেশায় একজন শিক্ষক। আমরা তাকে পেয়েছি, আমি তাকে আহ্বান করি। জয় গুরু। আগে আগে জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদার শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্য পাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। উপস্থিত পাঞ্জাধারী কর্মীদের শ্রীচরণে আমার জয়গুরু, সমস্ত ভক্তদের আমার সশ্রদ্ধ জয়গুরু জানাই। একটি ঘটনা বলি। তখন শ্রী শ্রী বাবাই দাদা শিলচর মন্দিরে অবস্থান করছেন। সকালবেলায় প্রার্থনার পরে সত্যানুসরণে একটা বাণী পাঠ হলো, যে বলায় কম কাজে বেশি সেই প্রথম শ্রেণীর কর্মী, যে যেমন বলে তেমনি করে সে মধ্যম শ্রেণীর কর্মী, যে বলে বেশি কাজে কম সে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী, আর যার বলতেও আলস্য করতেও আলস্য সেই অধম। শ্রী শ্রী ঠাকুর সত্যানুসরণ গ্রন্থে এই বাণীটি বলে গেছেন। বাণীটি পাঠ হওয়ার পরে তিনি যখন দর্শনের জন্য, প্রণামের জন্য তার আসন গ্রহণ করেন, তখন পূজ্যপাদ বাবাই দাদা একজনকে বললে, আজকে যে বাণীটা পাঠ হলো তার মানে জানিস? ওখানকার ভক্তবৃন্দদের একজন বললে, আজ্ঞে দাদা, ঠাকুর তো বলেছেন প্রথম শ্রেণীর, দ্বিতীয় শ্রেণীর, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীর কথা। ঠাকুর যখন লিখেছিলেন 22 বছর বৎসরে, তখন তিনি বলেছিলেন বর্তমান সময়ে যে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা যাচ্ছি আচার্য পরম্পরাকে ধরে, এই সময় প্রথম শ্রেণীর, দ্বিতীয় শ্রেণীর, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী কারা, কিভাবে আমরা সেটা বুঝবো? পূজ্যপাদ বাবাই দাদা খুব সুন্দরভাবে তিনি তার ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি পিছন থেকে শুরু করলেন, তৃতীয় শ্রেণী থেকে, যে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী তারাই
যারা শুধু ঠাকুরকে মানে, তার মানে ঠাকুরকে মানে ঠাকুরের মতন করে, বড় মাকে মানে না, শ্রী 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 বড়দাকে মানে না, আচার্যকে মানে না, তারা প্রথম শ্রেণীর কর্মী। এরকম কিন্তু দেখতে পাওয়া যায়। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী তারা। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মী কারা? যারা ঠাকুরকেও মানে, শ্রী শ্রী বড়দাকেও মানে, আচার্যকেও মানে, আমাকেও মানে, বাবা দাদা বলছেন, আলাদা আলাদা স্বরূপ হিসাবে, আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব হিসাবে, ঠাকুরের পরিবার হিসাবে, তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মী। প্রথম শ্রেণীর কর্মী তারাই, তিনি তখন একটা গুরুগম্ভীর এবং একটা উচ্ছ্বাস, একটা দিব্য জ্যোতি তার বেরোচ্ছে। তিনি তখন বললেন, প্রথম শ্রেণীর কর্মী সেই যে আমার বাবার মধ্যে ঠাকুরকে দেখতে পায়, যে আচার্যের মধ্যে ঠাকুরকে দেখতে পায়। কি সুন্দর বাণী না? ঠাকুর বলেছেন, আমার অবর্তমানে আচার্যই সব, আচার্যের মধ্যেই আমি থাকব। দেখুন, আচার্য প্রণাম মন্ত্রে লেখা আছে, ব্রহ্মমার্গ প্রদর্শকম প্রেম ভক্তি বিনায়কম শান্তি স্বস্তি বিধায়কম আচার্যং প্রবরং নৌমি। তিনি সর্বদা আমাদের জন্য শান্তি স্বস্তি আশীর্বাদ হিসেবে দিয়েই চলেছেন। পূর্ববর্তী বক্তা বলছিলেন, গুরুমুখী জীবের উদ্ধার কর্তা, জীবের উদ্ধার কর্তা। গুরুমুখ, গুরুকে শ্রী শ্রী ঠাকুর তো মুখে এখন কথা বলবেন না। তার কাছে যদি কোনো নিবেদন করি আমরা, তিনি শ্রীবিগ্রহ, তিনি কি বললেন তা আমরা শুনতে পাবো না। কিন্তু ঠাকুর যে বলেছেন আচার্যই সব, আমার অবর্তমানে, আচার্য দেবের কাছে যদি আমরা নিবেদন করি আমাদের মনের বেদনা, মনের কথা, তিনি কিন্তু একটা যথাযথ আশীর্বাদ করেন। সেটা যদি আমরা মেনে চলি, আমরা উদ্ধার হব। গুরুমুখী জীবের উদ্ধার কর্তা। কয়েক বছর আগেকার কথা, দেওঘরে ফিলান্থ্রপি অফিসের সামনে যে সৎসঙ্গটা হয়, সেই সৎসঙ্গটা হওয়ার পরে পূজ্যপাদ বাবাই দাদা একটি দাদাকে বললেন, কি দাদা, সৎসঙ্গ কেমন লাগলো? দাদাটি বলে, আগে খুব ভালো লেগেছে। কেমন লাগলো মানে কিছু শিখলেন? বলছে, আগে সৎসঙ্গটা শেষ করতে হয়, শিশি বড়দা বলেছেন 1.5 ঘন্টার মধ্যে। আমরা সৎসঙ্গটা শেষ করেছি 1 ঘন্টা 20 মিনিটের মধ্যে। কেন? কারণ এখানে আচার্যদেব, ঠাকুর, বড়মা, বড়দা জীবন্ত বসে থাকে। তারা অতক্ষণ ধরে, যাতে তাদের কষ্ট না হয় সেই কথা ভেবে যে টাইম ক্ষণ বেঁধে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যেই শেষ করতে হয়। আচার্য নির্দেশ। আমরা অনেক সময় আবেগের বশে ঠাকুরের কথা বলতেই থাকি, ঠাকুরের কথা বলতে বলতে সারা রাত পেরিয়ে যাবে। কিন্তু সৎসঙ্গ একটা ডিসিপ্লিন। সৎসঙ্গতে থেকে আমরা শিখতে আসি। বহু মানুষের বহু কাজ থাকে, সবই ইষ্ট কাজ, সবকিছুকে নিয়েই কিন্তু আমাদের চলতে হবে। আমি যে দাদা সঞ্চালনা করছেন তিনি আমাকে কাল ফোন করেছিলেন, তো আমি বলেছিলাম আমি শ্রী ঠাকুর বাড়িতে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি, এই 9টার মধ্যে আমাকে একটা কাজ নিয়ে বেরোতে হবে। রান্না, ঠাকুর ভোগের যে রান্নাটা হয়, ঠাকুর ভোগটা রান্না হয়, সেই গ্যাস ভরতে হবে। তাই আমি আর বেশি কিছু বলছি না। আপনারা সবাই সৎসঙ্গ নিয়ে মেতে থাকুন, কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ডিসিপ্লিন ওয়েতে করুন। এটা কিন্তু শেখার। আচার্যদেব শিশি দাদা বললেন, অত কি বলার থাকে, 5 মিনিট বললেই যথেষ্ট। 5 মিনিট বসে নাম করতে বসলে দেখবেন কত শটফটানি হয়, ঠিকভাবে আমরা ধ্যানস্থ হতে পারি না। জিস্ট কথা বলতে হবে। পূজ্যপাদ বাবাইদাদা যখন দীক্ষা প্রোগ্রামে বারবার বেরিয়েছিলেন, 100 দিনের প্রোগ্রামে, তিনি কিন্তু যে কথাগুলো তিনি দেওঘর থেকে রিভাইজ করে এসেছিলেন সেগুলোই বলছিলেন। শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে একই ধরনের কথা 100 দিনে বলেছেন। বিবাহযোগ্য ছেলে মেয়েদের জন্য একই ধরনের কথা বলেছেন। ছাত্রদের সম্পর্কে কি বলেছেন? ছাত্রদের
এই যে সময়, ভালো জিনিসকে আহরণ করার সময়, ভালো জিনিসকে গ্রহণ যত করব, কিরকম করতে পারি ছাত্রদের? ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপ। খুব সুন্দর কথা পূজ্যপদ বাবা দাদা ভেঙে দিলেন। অধ্যয়নং মানে অধিযুক্ত অয়ন, যেভাবে চললে আমি একজন দক্ষ মানুষ ছাত্র হয়ে উঠব, সেটা সেইভাবে করণীয় করতে হবে। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে প্রার্থনা করতে হবে, ইষ্টভৃতি করতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে, প্রত্যেক দিন বাবা মাকে প্রণাম করতে হবে। এগুলো আমাদের ছাত্রদের কর্তব্য। যারা আমরা করি না, শেখান। ছোট থেকে আধকথার সময় থেকে করে করে শেখান, না হলে জোর করে করান। এ সমস্ত শিক্ষাগুলোকে জোর করে করাতে হয়, পরবর্তীকালে এগুলোই আপনাকে জীবনটা ধরে নিয়ে যাবে। ধর্ম মানে তাই, যা ধরে থাকে, এটাই আমাদের জীবনের ধর্ম। ভালো শিক্ষা, ভালো আচরণ, যেটা আমাদের জীবনকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। শ্রী ঠাকুর তাই বললেন, সদ্গুরুর শরণাপন্ন হও, সৎ নাম মনন করো, সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করো। আমি নিশ্চয় করে বলছি, তোমার উন্নয়নের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। উন্নয়ন মানে চারটে দিক: ডেভেলপমেন্ট, ফিজিক্যালি, মেন্টালি, স্পিরিচুয়ালি, ইকোনমিক্যালি। ফিজিক্যালি মানে যদি আমরা ঠাকুরের বিধান মাফিক চলি, স্বাস্থ্যসম্মত নিরামিষ আহার করি, সুস্থয়নী নিয়ে চলি, ফিজিক্যালি উন্নত হব। যেই ফিজিক্যালি ডেভেলপমেন্ট হলো, মেন্টালি অটোমেটিক্যালি হবে। মেন্টালি হলে ধর্মজগতে প্রবেশ করার আমাদের অধিকার হয়। স্পিরিচুয়ালি, এই তিনটের যখন সেম ট্র্যাক, সেম লাইন, সেম হাইটে থাকে লেভেলটা, 4 নম্বর ইকোনমিক্যালি ভাবতে হবে না, অটোমেটিক্যালি ইকোনমিক্যালিটাও, অর্থনৈতিক উন্নয়নটাও হয়ে যাবে। বর্তমান সমাজে আমাদের যে পরিস্থিতি, তাতে সবাই আমরা 4 নম্বর দিকটার দিকে ভাবনা চিন্তা করি, ইকোনমিক্যালি। কিন্তু ঠাকুর তা বললেন না। ঠাকুর বললেন ফিজিক্যালি, মেন্টালি, স্পিরিচুয়ালি, ইকোনমিক্যালি। সদ্গুরুকে, ঠাকুরকে একজন জিজ্ঞেস করলেন, ঠাকুর সদ্গুরু কথাটির অর্থ কি? শেষে ঠাকুর বললেন, সদ্গুরু হু নোজ দ্য মেকানিজম অফ এক্সিস্টেন্স। কি সুন্দর একটা ডেফিনেশন! সদ্গুরু হু নোজ দ্য মেকানিজম অফ ডেফিনেশন, মেকানিজম অফ এক্সিস্টেন্স, জীবনের অস্তিত্বর যে চলনা, যে ছাঁচ, যেটা যিনি জানেন, তিনি হলেন সদ্গুরু। হাতে কলমে যিনি করিয়ে দেখান, তিনিই সদ্গুরু। ওই জন্য বাবা দাদা বারবার বলেন না যে আমি সেই ঠাকুরকেই মানি যে আমাকে হাতে কলমে শেখান, সেই ঠাকুরকে মানি না যে ভেলকি দেখান। তাই আমি আর কথা দীর্ঘায়িত করব না। আরেকজন বক্তা আছেন, ছড়ার গান আছে, জয়রাধে আছে, অনেক টাইম, অনেকক্ষণ সময় হয়ে গেল। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় গুরু। জয় গুরু। আমরা শিখলাম যে আমাদের কিভাবে চলা দরকার। আমরা ঠাকুরকে কেন ধরেছি, তাকে দেখে আমরা জীবনের যে ছোট ছোট যে ভুল ভ্রান্তিগুলো, সেগুলো মেকআপ করার জন্য আমরা শিখলাম, সমৃদ্ধ হলাম। পরম পিতার কাছে শ্রদ্ধেয় মঙ্গলময় জীবনের জন্য প্রার্থনা করি। জয় গুরু। এখন ইষ্ট প্রসঙ্গ রাখবেন দেবজ্যোতি বর্মন, কোচবিহার থেকে। শ্রী দেবজ্যোতি বর্মন, কোচবিহার থেকে। শ্রদ্ধেয় দাদাকে শ্রদ্ধেয় দাদার মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা করি। উনি ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক। জয় গুরু। এখন আমরা ছড়ার গান শুনে নেব। ছড়ার গান শুনে জয়রাধে দিয়ে আমরা এই প্রভাতী সৎসঙ্গ দিবসন শেষ করব। আমি অনুরোধ রাখবো শ্রদ্ধেয় দাদা সুশান্ত পাল, দমদম থেকে। শ্রদ্ধেয় সুশান্ত পাল।
এখন ছড়ার গান হবে। শ্রদ্ধেয় সুশান্ত পাল, তুমি আছো, আমি দেখতে পাচ্ছি। তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? শ্রী নিহারেন্দ্র সরকার, তুমি উপস্থিত আছো? শ্রী নিহারেন্দ্র সরকার। শ্রী নিহারেন্দ্র সরকার। আসি, জয়গুরু। জয়রাধে পরিবেশন করো, জয়রাধে কীর্তন পরিবেশন করো। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি, মননে বল হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে, নয়ন নীরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি, বদনে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল। 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপা নামে করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল, রাধা বল রাধা বল। 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে, নয়ন নীরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ
গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। দেবপ্রসাদ ঘোষ, তুমি আছো? ধ্বনি দাও। দেবপ্রসাদ ঘোষ। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় परमाराध्या জগজ্জননী जगज्जननी श्री वर्मा की জয় परमाराध्या जगज्जननी श्री वर्मा की জয় परमाराध्या जगज्जननी श्री वर्मा की জয় परम पूजनीय পরম পূজ্যপাদ শ্রী বর্দা परम पूज्यपाद श्री बद्दा की জয় परम पूज्यपाद श्री बद्दा की জয় পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী দাদা কি জয় পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী দাদা কি জয় পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী দাদা কি जय सत्संगो की জয় सत्संगो की জয় सत्संगो की জয় वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষ বন্দে आर्यवित्री বন্দে আর্যবিত্রীম वंदे मातृवर्गम বন্দে মাতৃবর্গান वंदे अहं कृष्ण देवतान বন্দে অহং কৃষ্ণ দেবতান वंदे पुरुषोत्तमम পুরুষোত্তমম। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয়।